Hello all, let's start today's session and we are going to discuss both vocabulary. Along with that, we are going to see important editorial column that has been given today. All right. So welcomes you all IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss. All right. See, let's start with the vocabulary first. See, many students what is the mentality like? All they want to learn in a day. It's impossible. You cannot learn all the vocabulary within one day. It's impossible. So we will guide you day by day by day by day. You can improve slowly. Okay, now this knowledge has not like has come overnight. It has come a long period of time. It has taken. So that is why these vocabulary, these root words, prefixes, suffixes, you need to follow daily and make sure the notes first of all. In the competition we want that only. So students are become like what ready made. They want all ready made. Now whatever the junk food outside, you see that is all ready made. Samosa, egg puff, curry puff, all are what ready made food, because they want the study also like that. But it is not possible with respect to subject. It is possible with respect to food. You may take ready made food in the bakery or any hotel or any place. You may take ready made food, but it's not possible with the studies. It requires a continuous effort, especially when you are sitting in the competitive exams. It is not like overnight you shall get all data, all knowledge you shall get overnight. It's impossible. You need to follow. One day you will become shine. So especially when you are writing the competitive exams, it is very important to be consistent. Consistency is very important. We call many words. Perseverance also we call sometimes. That is also very important. Perseverance, consistency. All these words are very important. It is not like overnight you get all data. Okay. So hope you understand. In the competition what to do. You need to write each and every word 10 times. So then you will see that your knowledge 10 times mandatory you require. Okay. Now? So let's start with the today's headlines. You can see that vocabulary based questions we have on board. Okay, and the first word here you can see that frontline workers. I think you heard of the word corona time. We heard of this word a lot. We heard of this word, I think, frontline workers, frontliners. That means they stood in the front line. మొదటగా నిల్చున్నటువంటి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అన్నాము, ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అన్నాము. అంటే ముందుండి పోరాడే వాళ్ళు. అది యుద్ధంలో కావచ్చు, ఏదైనా పాండమిక్ టైంలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే ముందుండి పోరేవాడిని ఏమంటారు? ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్. ఫ్రంట్ అంటే ముందు, లైన్ అంటే నిలబడడం, లైన్లో ముందు నిల్చుని పోరాడటం. లైక్ రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇండో-పాక్ వార్, India and Pakistan war. Now who are called front line members? Like soldiers, Indian Air Force, Indian Army and Navy. So we call them front line workers, like that. Okay, here we have the word front. Front ante meaning endi ipudu one agency, one agency like a company, we call that front line, like an offspring, OFFSPRING, offspring also we call that a front. అంటే ముందుండి పోరాడేటువంటి ఒక సంస్థ. మనం రీసెంట్గా TRF అని చూసారనుకుంటా మీకు. ఇది లష్కరీ తోయిబా యొక్క సబ్ ఏజెన్సీ, సబ్ పార్ట్. దాని పేరు వాళ్ళు TRF అని పెట్టుకున్నారు, ద రెసిస్టెంట్ ఫ్రంట్. ఈ లష్కరీ తోయిబా, జష్మి ఈ మహమ్మద్, ఇవన్నీ కాస్త ఇస్లాం పేర్లు లాగా ఉన్నాయి కదా. వీళ్ళు ఇస్లాంకి బ్యాడ్ వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పేర్లు పెట్టుకున్నారు అన్నట్టు. ఎవరు ఏమన్నారు కదా, ఇంగ్లీష్ అంటే చల్తా. సో కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వన్ రిలీజియన్. సో దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ దేర్ నేమ్ టు ద రెసిస్టెంట్ ఫ్రంట్. అంటే ముందుండి పోరాడేటువంటి అంటే సంస్థ. అంటే వాళ్ళకి ఏదో భంగం వాటిల్లుతుందంట, అందుకే వీళ్ళు ముందుండి పోరాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్రంట్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు. ఇట్లా ఫ్రంట్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఫర్మ్, ఒక కంపెనీ, ఒక రెజిమెంట్, ట్రూప్. స్పెల్లింగ్ చూడండి, TROOP. ఇక్కడ రెండు స్పెల్లింగ్లు ఉంటాయండి, TROOP, అదేవిధంగా TROUP. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, TROUP. అయితే డిఫరెంట్ చూడండి, దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి? TROUP, సారీ. అయితే చూడండి ఇక్కడ TROUP. యూపీ అంటే ఏంటి? ఉత్తరప్రదేశ్ కదా. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఫేమస్ డ్యాన్స్ ఏంటి? కథక్.
ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఫేమస్ డ్యాన్స్ ఏంటి? కథక్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాము? TROUPE అంటే a group of dancers, a group of performers, a group of singers. ఇలా పర్ఫామ్ చేసే వారిని ఏమనాలి? TROUPE. ఇక TROOP అంటే డబుల్ ఓ ఉంది కదా, ఇక నార్మల్ వర్డ్ అన్నట్టు. ట్రూప్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇప్పుడు ఆర్మీ దళాలు, మిలిటరీ దళాలు. సో వీ కాల్ దెమ్ వాట్? TROOP. సో దాన్ని కూడా మనము ఫ్రంట్ అని చెప్పొచ్చు, ముందుండి పోరాడే వాళ్ళు. సో క్లియర్? ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వార్ జోన్ అంటే యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. జోన్ అంటే ఏంటి? పర్టికులర్ ఏరియా, ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటాం? వార్ జోన్ అనా. ఫ్రంట్ వార్డ్ పొజిషన్, థియేటర్ ఆఫ్ వార్. ఇక్కడ థియేటర్ ఆఫ్ వార్ అంటే ఎందుకో తెలియదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ జోన్ అంటే రెండు పార్టీస్ ఎంగేజ్ అవుతున్నాయి ఒక ప్రాంతంలో. వి కాల్ దట్ ఇస్ ఎంగేజ్మెంట్ జోన్ అంటే ఎంగేజ్మెంట్ ఏరియా. ఓకేనా? ఎంగేజ్మెంట్ జోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఏరియా. నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే లైన్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే ఏంటి? అక్కడ యుద్ధం జరగబోతుంది. ఇక్కడ ఫైర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండికేషన్ టు వార్. దే ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ద ఫైర్. ఐఎమ్ సారీ, దే ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ద ఫైర్ అంటాం. అంటే వాళ్ళు యుద్ధంలో పాలు పంచుకుంటున్నారు అని చెప్పడాన్ని ఏమచ్చు? ఎక్స్చేంజింగ్ ద ఫైర్ అని చెప్తాం. కంబాటింగ్ జోన్, కంబాట్ జోన్. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము. ఇక్కడ BAT బ్యాట్. బ్యాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? బీట్, కొట్టడం. బ్యాట్ మీన్స్ టు బీట్. మనం నిన్నే రాసాం ఇక్కడ. బ్యాట్ మీన్స్ టు బీట్, కొట్టడం. మరి వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కామ్? కామ్ మీన్స్ వాట్? టుగెదర్. అందరూ వెళ్ళి ఒక దగ్గర కొట్టడాన్ని ఏమంటాము? కంబాటివ్ జోన్, కంబాటివ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. కంబాటింగ్ జోన్ అంటే అందరూ వెళ్ళి ఒకసారిగా మూకుమ్మడిగా దాడి చేయడం, కంబాటివ్ జోన్. కామ్ అంటే టుగెదర్. ఇది ఒకటే కాదు, మొత్తంగా 3 పదాలు ఉన్నాయి అక్కడ. షార్ట్ కట్ రాద్దాం. LMN గుర్తుపెట్టేసుకోండి సార్. ఎల్ అయినా ఎమ్ అయినా ఎన్. చూడండి, కాలు, కాము, కాను. దీస్ 3 words ఆర్ సేమ్ మీనింగ్స్, విచ్ మీన్స్ వాట్? టుగెదర్. ఒక దగ్గరగా ఉండడాన్ని ఏమంటారు? కాలు, కాము, కాన్. సో కంబాటివ్ జోన్, కంబాటివ్ ఫోర్సెస్, బ్యాటిల్ ఫ్రంట్. ఇక చూడండి, యుద్ధ భూమిలో పోరాడడం. బ్యాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? టు బీట్. యుద్ధ భూమిలో పోరాడాన్ని ఏమంటారు? బ్యాటిల్ ఫ్రంట్. సో ఆల్ ఆఫ్ ద సేమ్ వర్డ్స్ వి హ్యావ్. క్లియర్? సో కాబట్టి ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అన్న, ఫ్రంట్ లైన్ మెంబర్స్ అన్న, ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అన్న అర్థం ఒకటే, సోల్జర్స్ అంటే ముందుండి పోరాడే వాళ్ళు. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ రీఅష్యూరింగ్ అంటే అంటే మళ్ళీ అగైన్, అష్యూర్ అంటే హామీ ఇవ్వడం, మేక్ షూర్. వాళ్ళకి షూరిటీగా చెప్పడం, ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇది చెప్పడాన్ని ఏమంటామంటే రీఅష్యూరింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రూట్ కనుక తీసుకుంటే షూర్. షూర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా మీనింగ్ ఏంటి? కంపల్సరీ అంటే సంథింగ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ హ్యాపెనింగ్ అని చెప్పడాన్ని ఏమంటాము? షూర్ అంటాం. దీన్ని చాలా పదాల్లో రాసుకుంటాం మనం. ఇన్సూరెన్సు, అష్యూరెన్సు, షూరిటీ అయినా, షూరిటీ, ఇన్సూరెన్సు, అష్యూరెన్సు. ఆ తర్వాత ఎన్షూర్. ఎన్షూర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హామీ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పదం చూడండి, జనరల్గా ఎనీ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ జనరలీ, ఇప్పుడు చూడండి, షూరిటీ అంటే నౌన్ కదా. షూరిటీ అంటే నౌన్. ఇటీ అనే పదం ఎక్కడైతే వస్తుందో సఫిక్స్లో, దాన్ని మనం ఏం తీసుకుంటాం? ఇది నౌన్గా తీసుకుంటాం జనరల్గా. షూరిటీ అంటే నౌన్. ఈ నౌన్ని వర్బ్ ఎలా చేయొచ్చు? దీనికి సఫిక్స్ లేదా ప్రిఫిక్స్ చూడండి. రూట్ అయితే ఇదే కదా షూరు. దీని ప్రిఫిక్స్ ఏం పెట్టండి? ఎన్ను పెట్టండి. నౌ ఇట్ బికమ్స్ వాట్? వాట్ ఇట్ బికమ్స్? ఇట్ బికమ్స్ లైక్ ఏ వర్బ్. ఎన్షూర్ అంటే వర్బ్. ఎన్షూర్, ఎన్షూర్డ్, ఎన్షూర్డ్, ఎన్షూరింగ్, ఎన్షూర్స్ అంటే హామీ ఇవ్వడం వారికి. ఐఎమ్ ఎన్షూరింగ్ యూ దట్ హ్యాపెన్స్ 100%. నేను హామీ ఇస్తున్నాను, 100% జరుగుద్ది అని చెప్పడాన్ని ఎన్షూరింగ్ సమ్మన్. ఏదైనా అంతే, ఫిక్స్, సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ అంట. సర్కిల్ అంటే నౌన్ కదా, CIRCLE. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఎన్ సర్కిల్? ENCIRCLE. ఎన్ సర్కిల్ అంటే వర్బ్. సర్కిల్ అంటే ఒక వృత్తం. ఆ వృత్తాన్ని గీయడాన్ని ఏమంటాం? ఎన్సర్క్లింగ్. ఎన్సర్కిల్, ఎన్సర్కిల్డ్, ఎన్సర్కిల్డ్, ఎన్సర్క్లింగ్, ఎన్సర్కిల్స్. చూడండి, ఎన్ను పెడితే ఏమవుతుంది? వర్బ్ అవుతుంది. ఇలా చాలా ఉంటాయి మనకి ఇంగ్లీష్లో. ఇప్పుడు నేను జాయ్ అంట, సపోజ్ JO, జాయ్. జాయ్ అంటే సంతోషం, నౌన్. మరి వాట్ అబౌట్ ఎంజాయ్ అంటే వర్బ్. ఎంజాయ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్స్ ఎ వర్బ్, బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్, సంతోషమే. యూ గాట్ ఇట్ రైట్? సో ఇప్పుడు జాయ్ని పట్టుకొని వీ కెనాట్ స్పీక్ ద వర్డ్ జాయ్, జాయిడ్, జాయిడ్, వీ కెనాట్ స్పీక్. బట్ ఎంజాయ్ వీ కెన్ స్పీక్. ఎంజాయ్, ఎంజాయిడ్, ఎంజాయిడ్, ఎంజాయింగ్, ఎంజాయ్స్. సో దాట్ ఇట్స్ అ వర్బ్. మీనింగ్ మారదండి. ఏం మారుతుంది? జస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇస్ చేంజింగ్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను బలంగా రాయగలను. ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఏంటి? నౌన్స్. ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఏంటి? ఎస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ వర్బ్స్. దట్స్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ యూ నీడ్ టు క్యాచ్.
ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్, మారదు, అర్థం మారదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇదే పదాన్ని మనం ఇక్కడ రీఅష్యూరింగ్, రీ అంటే అర్థం ఏంటి, మళ్ళీ, అగైన్. రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, అగైన్. అంటే రీఅష్యూరింగ్ అంటే ఏంది, మళ్ళీ మళ్ళీ హామీ ఇవ్వడం. రీఅష్యూరింగ్ ద పీపుల్, రీఅష్యూరింగ్ ద సొసైటీస్, వారికి హామీ కలగజేయడం. సో ఎంకరేజింగ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు కరేజ్ అంటే నౌన్ అండి, మరి ఎంకరేజ్ చూడండి, ఎన్ ప్రిఫిక్స్ వచ్చింది కదా, ఇంతకుముందు చెప్పాము, ఎన్ ప్రిఫిక్స్ వస్తే దాన్ని ఎలా మాట్లాడుకుంటాం, వర్బ్ లాగా మాట్లాడుకుంటాం. కరేజ్ అంటే నౌన్, ఎంకరేజ్ అంటే వర్బ్. ఎంకరేజ్, ఎంకరేజ్డ్, ఎంకరేజ్డ్, ఎంకరేజింగ్, ఎంకరేజెస్. కరేజ్, కరేజ్డ్, కరేజ్డ్ లేదు ఇంగ్లీష్లో. సో యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ ఎ వర్బ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఎ వర్బ్, రైట్ డౌన్ ఎంకరేజ్, ప్రిఫిక్స్ విత్ ఈఎన్, ఎన్ పెడితే ఏమవుద్ది, అది వర్బ్ అయిపోతుంది, ఫిక్స్. ఇగో వచ్చింది ఇక్కడే. అండ్ నెక్స్ట్ అప్లిఫ్టింగ్, అప్లిఫ్టింగ్ అంటే ఏంది, డెవలపింగ్ అంటే వారిని బాగుపరచడం, వారిని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావడం. అప్లిఫ్టింగ్ ద డౌన్ ట్రోడెన్ పీపుల్, ఎంకరేజింగ్ ద డౌన్ ట్రోడెన్ పీపుల్, డెవలపింగ్ ద డౌన్ ట్రోడెన్ పీపుల్. ఇక్కడ చూడండి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో మామూలుగా వెలోప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వెలోప్? వెలోప్ అంటే చూడండి, విఈఎల్ఓపిఈ, వెలోప్ అంటే లైక్ అ వెయిల్, విఈఐఎల్, వెయిల్. వెయిల్ అంటే ముసుగు, కవర్. ఆర్ ఇస్లాం సిస్టర్స్ వేర్ హిజాబ్, వి కాల్ ఇట్ ఇస్ వెయిల్. సో వెయిల్ అంటే అర్థం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ, కవర్ అండి, ముసుగు. చూడండి, వెయిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, కవర్, ముసుగు. మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఇది వెలోప్ అంటే నేను నౌన్ అని చెప్పాను కదా, మరి వర్బిగా ఎలా చేస్తాం మనం, ఎన్ వెలోప్. చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్న, ప్రిఫిక్స్ ఎన్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు కలపండి, ఎన్వెలోప్. ఎన్వెలోప్ అంటే ఏంది, ర్యాపప్, కవరింగ్ సంథింగ్. అర్థమైంది కదా. సో ఎన్వెలోప్ అంటే కవర్ అప్ సంథింగ్, ర్యాపప్ సంథింగ్, దాన్ని మూసేయడం. మనం ఎన్వెలప్ కవర్ అంటాం కదా, అందులో పెట్టి మనం పంపిస్తాం ఎవరు చూడకుండా. అంటే యు ఆర్ కవరింగ్ దాట్, ఇట్స్ కాల్డ్ ఎన్వెలోప్. మరి ఈ కవర్ చేసిన దాన్ని ఓపెన్ చేయడాన్ని ఏమంటారు, డెవలప్. చూసారా, దీనికి ప్రిఫిక్స్ ఏం పెట్టాం మనం, డెవలప్ అన్నాం. కాబట్టి డిఈడి అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ, అవే ఫ్రమ్. డిఈడి అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, AWAY, అవే ఫ్రమ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది జనరల్గా. చూడండి, డెవలప్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద కవరింగ్, అంటే ఓపెన్ చేయడం, ముసుగు. సో ఇప్పుడు వెయిల్ అంటే ముసుగు అన్నాము, మరి అన్వెయిల్ అంటే అన్వెయిల్ అంటే ఏంది, ఓపెనింగ్ ద కవర్. ఇప్పుడు కవర్ అంటే ముసుగు, మరి ఓపెన్ చేయడాన్ని డిస్కవర్. జస్ట్ ఆర్ యూ కెన్ స్పీక్ దట్ అన్కవర్, ఆర్ యూ కెన్ స్పీక్ వాట్, అన్కవర్. మీనింగ్ ఇస్ సేమ్ కదా. చూడండి ఇలా ఫామ్ అవుతాయి వర్డ్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు డెవలప్ అంటే ఏంటి, ఓపెన్ చేయడం. ఎన్వెలప్ అంటే ఏంటి, మూసేయడం. వెయిల్ అంటే ఏంటి, మూసేయడం. అన్వెయిల్ అంటే ఏంటి, ఓపెన్ చేయడం. ఓకే, సో కవర్ అంటే ఏంటి, మూసేయడం. అన్కవర్ అంటే ఏంటి, ఓపెన్ చేయడం. జస్ట్ లైక్ దాట్. సో కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నాము ఇండైరెక్ట్గా, అప్లిఫ్టింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, డెవలపింగ్ దెమ్ ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ టు రీచ్ సమ్ హైట్స్. ఇప్పుడు లిఫ్ట్ అన్నాడు కదా, చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ ఏంటి, లిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే పైకి లేపడం కదా, అప్ అంటే ఏంటి, పైకి. సో పైకి తీసుకెళ్లడం, వారు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి వారిని కాస్త మెరుగుపరచడం. అప్లిఫ్టింగ్ ద డౌన్ ట్రాడెన్, అప్లిఫ్టింగ్ ద ఇంపవరిష్డ్, అప్లిఫ్టింగ్ ద పూర్. వారిని we are encouraging them by providing some facilities, by providing some loans from the government side. So we are calling that uplifting, means encouraging. Clear? And next assuring అంటే అదే. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అష్యూరింగ్ అనే పదం ఇక్కడ కూడా ఉంది, దీనికి ప్రిఫిక్స్ రీ లేదు అంతే, బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్ కదా. అష్యూరింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఎన్ష్యూర్, హామీ ఇవ్వడం. చూడండి, ఎన్ష్యూర్ అంటే హామీ ఇవ్వడం. నెక్స్ట్ హోప్ఫుల్ అంటే ఏంటి, ఆశాభావం వ్యక్తం. ఇక్కడ ఫుల్ అన్నాడు, ఫుల్ అంటే అర్థం ఏమొస్తుంది, అడ్జెక్టివ్. హోప్ఫుల్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా కూడా దాని అర్థం ఏంటి, అడ్జెక్టివ్ గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ సపోర్టివ్. ఇక్కడ చూడండి ఇవ్వన్నాడు, ఇవ్వన్నా కూడా ఏం తీసుకుంటాం, ఇవన్నీ అడ్జెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ లో రాశాడు, అందుకే మీకు అడ్జెక్టివ్స్ అన్ని కూడా ఒక దగ్గర వచ్చినాయి. సపోర్టివ్ అంటామని ఇక్కడ కూడా మనకి లాజిక్ ఉందండి. సపోర్ట్, పోర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇది కూడా ఒక లాజిక్ అండి. పోర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఇది, విచ్ మీన్స్ టు క్యారీ, మోసుకెళ్ళడం. అంటే వారికి సప్ అనే పదం ఎప్పుడు ప్రిఫిక్స్ గా వచ్చినా కూడా విచ్ మీన్స్ వాట్, మోర్ దెన్, కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ అని చెప్పడాన్ని మనం ఏమంటాం, సపోర్టివ్. అంటే వారికి కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ వారికి మోసుకెళ్ళడం, దట్స్ కాల్డ్ సపోర్టివ్ గా ఉండడం.
వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం పడ్డది, నేను మోసుకెళ్ళి ఇవ్వడం, మా వాళ్ళే కదా. సో జస్ట్ లైక్ దట్ సపోర్టింగ్ దెమ్. అక్కడ కూడా పోర్ట్ అనే పదం ఉంది, ఇందులో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పోర్ట్? చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పోర్ట్? చూడండి, పోర్ట్ మీన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ క్యారీ, మోసుకెళ్ళడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? పోర్ట్. ఇప్పుడు మనం చూడండి, గాల్లో మోసుకెళ్తే ఏమని చెప్పాలి? ఎయిర్పోర్ట్. గాల్లో మోసుకెళ్తే ఏం చెప్తాం? ఎయిర్పోర్ట్. ఎయిర్పోర్ట్ అంటే శంషాబాద్ ఈజ్ నాట్ ద ఎయిర్పోర్ట్, శంషాబాద్ ఈజ్ ద టెర్మినల్. అక్కడ వచ్చి ప్లేన్లు ల్యాండింగ్ అండ్ టేకింగ్ ఆఫ్, వీ కాల్ దాట్ ఈస్ టెర్మినల్, అంటే అక్కడికి ఆగుతున్నాయి. యా. సో ఎయిర్పోర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గాల్లో మోసుకెళ్ళడం. మరి సీపోర్ట్ అంటే సముద్రం మీద మోసుకెళ్ళడం. సీపోర్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? సముద్రం మీద మోసుకెళ్ళడం. మరి రోడ్డు మీద మోసుకెళ్ళడాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్, టిఆర్ఏ, ట్రా. ట్రా అంటే మీనింగ్ మీకు తెలుసు, P1 to P2, ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ఏదైనా వస్తువుని తీసుకుపోవడాన్ని ఏమంటారు? ఎస్, వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ట్రా. ట్రాక్టర్, ట్రాన్స్మిషన్, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఇలా ట్రా అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా P1 to P2. ఇక చూడండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే యూఆర్ క్యారింగ్ ఆన్ ద రోడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. మరి రైలు పట్టాల మీద మోసుకెళ్తే రైల్ పోర్ట్. చూడండి, ఇది ఉందో లేదో తెలియదు, బట్ వీ మేక్ షూర్ అవర్ ఇంగ్లీష్. రైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? పట్టాలు. ఆ పట్టాల మీద మోసుకెళ్తే ఏమంటాం? రైల్ పోర్ట్. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మెనీ టైమ్స్. పోర్టబుల్ అంటాం కదా, పోర్టబుల్ టీవీ. పోర్ట్ ఏబుల్. ఏబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి? కెపాసిటీ. ఏబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి? కెపాసిటీ. అంటే మోయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ, క్యారియబుల్ కెపాసిటీ, వాట్ వీ కాల్ దాట్? పోర్టబుల్ టీవీ, పోర్టబుల్ ల్యాప్టాప్, ఇవన్నీ కూడా పోర్టబుల్ కదా. పోర్టబుల్ మొబైల్ ఫోన్, మనం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి మోసుకెళ్ళచ్చు మనతో పాటుగా. సో వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ పోర్టబుల్ గూడ్స్, పోర్టబుల్ సర్వీస్. మనం అంటాం కదా పోర్టర్, పోర్టర్, PORTER. పోర్టర్ అంటే ఎవరు? ఒక కూలీ, మన వస్తువులను మోసేటువంటి, మనకు హెల్ప్ చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి. సో వీ కాల్ దాట్ పర్సన్ పోర్టర్, who helps us by carrying our articles. We call that person porter. మన లగేజ్ మోస్తా ఉంటాడు కదా, అతనికి కృతజ్ఞతగా మనం ఇంతో అంత ఇస్తాం. వి కాల్ దాట్ పర్సన్ ఇస్ ఎ పోర్టర్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా మార్కెట్లో ఫైనల్ గా, పోర్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? విచ్ మీన్స్ టు క్యారీ సంథింగ్, మోసుకెళ్ళడాన్ని ఏమంటారు? పోర్ట్. లైక్ దట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. దీని మీద చాలా పెద్ద పదాలు ఉన్నాయి, బట్ ఐఎమ్ నాట్ రికలెక్టింగ్ రైట్ నౌ, బట్ ఇట్ ఈస్ అ వే టు అండర్స్టాండ్. పోర్ట్ అనే పదం మీకు ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఏదా? డిపోర్టేషన్. మీరు వినే ఉంటారు డిపోర్టేషన్. డి అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? డి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవే ఫ్రమ్. డి మీన్స్ వాట్? అవే ఫ్రమ్ అన్న ఒక మీనింగ్ కూడా మనం తీసుకుంటాం. దట్స్ కాల్డ్ డిపోర్టేషన్. అంటే తిరిగి వెనక్కి మోసుకురావడం. అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ యు ఆర్ క్యారింగ్ సమ్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ డిపోర్టేషన్. లైక్ రీపాట్రియేషన్, ఎక్స్పాట్రియేషన్, రీపాట్రియేషన్, డిపోర్టేషన్. చూడండి ఎన్ని పదాలు, ఎక్కడికైనా పోండి సార్, పోర్ట్ అంటే చాలు, విచ్ ఈస్ క్యారింగ్ సంథింగ్. మనం ఇప్పుడు సీ పోర్ట్ అంటాం కదా, సముద్రం మీద మోసుకెళ్తున్నారు అన్నట్టు. ఫర్ ద క్లారిటీ. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సపోర్ట్ అనే పదం, మన ఇక్కడ సప్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము మనం ఇక్కడ? సప్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా సరే గుర్తుపెట్టేసుకోండి, మోర్ దెన్. నిన్న కూడా వచ్చింది అనుకోండి ఈ పదం, మోర్ దెన్, కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా మీరు కనుక తీసుకెళ్తే దాన్ని సపోర్టు, సప్లిమెంటరీ, సప్లిమెంటరీ డైట్, కావాల్సింది కన్నా ఎక్కువ ఇస్తున్నారు మీరు. సో ఈ విధంగా మీకు పదాలు గుర్తుండాలి. సో క్లియర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ సపోర్టివ్ అంటే కావాల్సింది కన్నా ఎక్కువగా మోసుకెళ్ళడానికి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? సపోర్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ అఫర్మింగ్, చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. అసలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక పదం తయారైంది మనకి ఇంగ్లీష్లో, అది కూడా ఇప్పుడు మీకు నోటీస్ చేస్తా. చూడండి ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే, రైట్, సపోజ్ ఇప్పుడు ఫమ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది జనరల్గా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫమ్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఫమ్ మీన్స్ జనరల్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ స్ట్రాంగ్ అని ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. ఫమ్ అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్. ఫమ్ అండ్ స్టడీ, స్టడీ అండ్ ఫమ్ అంటే చాలా బలంగా ఉండడాన్ని ఏమంటాం? ఫమ్. మరి బలంగా లేకపోవడాన్ని ఏమంటారు? ఇన్ఫర్మరీ. చూడండి, ఇన్ అంటే అర్థం ఏంటి? నో కదా, అంటే నాట్ స్ట్రాంగ్ దట్ మచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మరీ. అరి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్లేస్ కదా, ARY, అరి. ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎక్కడొచ్చినా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సఫిక్స్ లో వస్తుంది ఎక్కువగా. అ ప్లేస్ ఆర్ అ రూమ్ అని జనరల్ గా మనం చెప్తాం, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఫమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అ ప్లేస్. ఐఎమ్ సారీ, అరి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్లేస్ ఆర్ ఏ రూమ్, ఒక ప్రాంతం, ఒక చోటు. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అవియరీ, రైట్? AVIARY, అవియరీ. అవ్ అంటే అర్థం ఏంటి? బర్డ్, పక్షి.
పక్షులను ఉంచేటువంటి చోటునేమంటారు? అవియరీ. మరి తేనెటీగల నుంచి ఉండేటువంటి చోటునేమంటారు? అపియరీ. అపి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హనీ బీస్. హనీ బీస్ తేనెటీగలను ఉంచేటువంటి చోటునేమంటారు? అపియరీ. అవియరీ బర్డ్స్ నుంచేటువంటి చోటునేమంటారు? అవియరీ. మనం చాలా చూసాం కదా, ఇది ఏవియానిక్స్, ఏవియేషన్ ఇంజనీరింగ్, ఏవియేటర్. అవతార్ ఎలా ఉంటుంది? పక్షిలాగా ఉంటుంది చూడడానికి. సో అందుకే దాని పేరు అవతార్ అని పేరు. అవ్ అంటే చాలు, బర్డ్. సో అపియర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ కీప్ హనీ బీస్, తేనెటీగల నుంచి అటువంటి చోటు. మరి వాట్ అబౌట్ లిబ్రరీ? LIBRARY. లిబ్రా మీన్స్ బుక్స్. ఏ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ కీప్ యువర్ బుక్స్ ఇస్ కాల్డ్ లిబ్రరీ. దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఇస్ లైబ్రరీ. అకార్డింగ్ టు రూట్ వర్డ్ అరీ మీన్స్ ప్లేస్. ఎన్ని ప్లేస్, ఎన్ని పదాలు, నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ రూటింగ్ విత్ సఫిక్స్ అరీ. అరీ మీన్స్ ప్లేస్. సింపుల్. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ఫర్మరీ అన్నాం. చూడండి, అరీ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము? అ ప్లేస్. అరీ మీన్స్ అ ప్లేస్ ఆర్ ఏ రూమ్. అ ప్లేస్ ఆర్ ఏ రూమ్ ఫర్ వాట్? వీక్ పీపుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ అంటే నాట్, ఫమ్ అంటే స్ట్రాంగ్. అంటే బలహీనుల నుంచి అటువంటి ఒక చోటుని ఏమంటారు? వీక్ పీపుల్ ను, బలహీనుల నుంచి అటువంటి చోటుని ఏమంటారు? ఎస్, వి కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ఫర్మరీ అని మనం చెప్తున్నాం. దాన్నే అసైలం అంటాం, రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ అంటాం. అండ్ యు మే టేక్ సనటోరియం. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. అసలు ఎస్ఎస్సిలో డామ్ షూర్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. సనటోరియం, వాట్ వి కాల్ దిట్? సనటోరియం. ఇక్కడ సెనటోరియం అనే పదాన్ని ఒకసారి మీరు గమనిస్తే ఒక పదం అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ శానిటరీ. చూడండి, ఇక్కడ శానిటరీ అంటే ఏంటి? ఏ ప్లేస్ వేర్ విత్ ఆల్ నీట్నెస్, విత్ ఆల్ విత్ ఆల్ క్లీన్లీనెస్, విత్ ఆల్ క్లీన్లీనెస్ ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు? సెనటోరియం. అంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ మెంటల్లీ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ పీపుల్ ఆర్ కెప్ట్. కాస్త మానసికంగా కరెక్ట్గా లేని వాళ్ళను, కొంచెం మానసికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారిని ఉంచేటువంటి చోటుని ఏమంటారు? వి కాల్ దాట్ వర్డ్ సెనటోరియం. ఎందుకంటే వాళ్ళకంతా శానిటైజ్ చేయబడి ఉండాలి. వాళ్ళకు వరకే కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు పాపం, మళ్ళీ వారిని ఇబ్బందిని పెట్టకూడదు. మనము వారిని ఉంచేటువంటి చెట్టు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. అలా జాగ్రత్తగా ఉంచేటువంటి చోటుని ఏమంటాము? సెనటోరియం. క్లియర్? మరి బలహీనుల, రోగులను ఉంచేటువంటి చోటుని ఇన్ఫర్మరీ. శరణార్థులను ఉంచేటువంటి చోటుని అసైలం. రిఫ్యూజీస్ నుంచి అటువంటి చోటుని ఏమంటాం? అసైలం. అంటే ఉండడానికి ఆధారం కోల్పోయిన వాళ్ళని ఉంచేటువంటి చోటుని ఏమంటాం? రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్, పునరావాస కేంద్రాలు. Recently, we have seen that Indo-Pak war, that border states, border villages suffered a lot. So all those people were shifted to rehabilitation centers. Rehabilitate, మళ్ళీ వారికి ఆవాసం కల్పించడం. క్లియర్? సో ఈ విధంగా మనకి ఇవన్నీ కూడా ఒకటే జాతి పదాలు. ఇప్పుడు ఫమ్ అంటే గుర్తొచ్చిందా? ఫమ్ అంటే ఏంటి? స్ట్రాంగ్. ఇన్ఫమ్ అంటే వీక్. మరి అఫమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇంకొంచెం బలంగా చేయడం. ఇక్కడ అఫ్ అంటే ఏంటంటే మేక్ షూర్, ఇంకొంచెం వారిని బలంగా చేయడాన్ని ఏమంటారు? అఫమ్. క్లియర్? వచ్చిందా? ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇన్స్పైరింగ్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే వారిలో కాస్త కాన్ఫిడెన్స్ అనేది తీసుకురావడం. అక్కడ కూడా ఇంకా పదాలు చెప్పుకుంటూ పోతే 5-6 గంటలు పడతాయి సార్ ఈ 4 పదాలకి. దట్ మచ్ డెప్త్ వి హ్యావ్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమన్నాం? ఇన్స్పైరింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే వారిలో నమ్మకాన్ని తీసుకురావడం. ఇక్కడ కూడా చూడండి, స్పిర్ అంటే అర్థం ఏంటి? SPIR. స్పిర్ అంటే అర్థం ఏంటో మీరు రాసుకోవచ్చు ఫటాఫట్. స్పిర్ మీన్స్ విచ్ మీన్స్ బ్రెత్, శ్వాస, ఊపిరి తీసుకోవడాన్ని ఏమంటాం? స్పిరిచువల్. స్పిరిచువల్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు డూయింగ్ సమ్ మెడిటేషన్, నాట్ లైక్ దాట్. We should generally focus on our breathing, inhalation, exhalation. దీని ఒక్క మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే we evolve ourselves. That's actually the meaning of spiritual. Spir means breathe. వాడు చెప్పేటువంటి మాటలు ఊపిరిలాగా తీసుకోవడాన్ని ఏమంటాం? ఇన్స్పిరేషన్. దట్స్ ఆల్. వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటలు, నేను ఎట్లయితే గాలి తీసుకొని బతుకుతున్నానో, ఒక 2 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు ఈ గాలి ఆపేస్తే నేను ఎట్లయితే బతకలేనో, అంటే వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటలు నాకు ఊపిరితో సమానం అని తీసుకోవడాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇన్స్పైర్, అస్పైర్, రిస్పైర్. చూడండి, ఈ పదాలన్నీ కూడా మీరు ఒకటే జాతి పదాలుగా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను? స్పిర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్పిర్ అంటే శ్వాస తీసుకోవడం. SPIR. స్పిర్ మీన్స్ టు బ్రెత్, BREATH.
టిహెచ్ఈ స్పెల్లింగ్ చూడండి, టిహెచ్ఈ వస్తుంది ఎక్స్ట్రా వర్బ్ అయినప్పుడు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, స్పిర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? బ్రిత్, శ్వాస. మరి లోపటికి గాలి తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ఇన్స్పిరేషన్. ఇన్ అంటే అర్థమైంది ఇన్సైడ్. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలు చాలా బలంగా కన్సిడర్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? ఆస్పైరెంట్స్. వీఆర్ ఆల్ ఎస్ఎస్సి ఆస్పైరెంట్స్, వీఆర్ ఆల్ బ్యాంకింగ్ ఆస్పైరెంట్స్. అంటే నేను దాన్ని ఊపిరిగా భావిస్తున్నా, ఎస్ఎస్సిని, బ్యాంకింగ్ని నేను శ్వాసగా భావించి ప్రిపేర్ అవుతున్నా. సో వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఈస్ ఆస్పైరెంట్స్. వీఆర్ ఆల్ బ్యాంకింగ్ ఆస్పైరెంట్స్. వీఆర్ ఆల్ ఇన్స్పైర్డ్ బై హిస్ వర్డ్స్. అతను చెప్పేటువంటి మాటలతో నేను ఊపిరిలాగా భావించి బతుకుతున్నా. ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్స్పిరేషన్, ఆస్పిరేషన్. Then what about respire? I think you heard of the word re. Re means what? Again. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోవడాన్ని ఏమంటాం? రెస్పిరేషన్. మానవుల్లో జరిగేటువంటి శ్వాసక్రియని ఏమంటారు? రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, శ్వాస వ్యవస్థ. మరి మొక్కల్లో జరిగేటువంటి శ్వాసక్రియని ఏమంటారు? ట్రాన్స్పిరేషన్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, మీకు వినే ఉంటుంది. ట్రా అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి ఈ గాలి అనేది లాక్కెళ్ళిపోద్ది మొక్కల్లో కూడా. సో వీ కాల్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. సో స్పిరిచువల్, స్పిరిట్ అంటే ఎవరు? ఆత్మ అంటారు. ఆత్మ కాదు, స్పిరిట్ అంటే ఈ ఊపిరి. ఇది ఆగిపోతే నో మోర్ కదా పర్సన్. కరోనా వైరస్ ఎక్కడ అటాక్ చేసింది? కిడ్నీని ముట్టుకుందా? లేదు. లివర్ని ముట్టుకుందా? లేదు. హార్ట్ని ముట్టుకుందా? లేదు. మనిషికి ఏదైతే వైటల్ దాన్ని ముట్టుకుంది కరోనా వైరస్. ఇక నువ్వేం చేస్తావు? చేసుకోపోంది. సో అంటే చూడండి, ఒక్కసారి శ్వాస ఆగిపోతే దెర్ ఈస్ నో మోర్, పర్సన్ ఈజ్ నో మోర్. సో అలాంటి జీవనాన్ని ఏమంటామంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్ స్టైల్. మన ఈ యొక్క లైఫ్కు ప్రధానమైనటువంటి ఇంగ్రీడియంట్ ఈ శ్వాస. కిడ్నీ కాసేపు పని చేయకపోయినా నడుస్తుంది, లివర్ కాసేపు పని చేయకపోయినా నడుస్తుంది. బట్ దిస్ షుడ్ నాట్ బీ స్టాప్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో మోర్ ద పర్సన్. సో వీ కాల్ లైక్ దాట్. మీకు అర్థమైందా నా బాధ? సో కాబట్టి నేను ఏమంటున్నా అంటే స్పిర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ ఊపిరి అని చెప్పడానికి స్పిర్. ఎవరో కాన్స్పిరేషన్ అంటాం, కుట్ర అనడం. యాక్చువల్ అది కాంట్రా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంట్రా? చూడండి ఇక్కడ, కాంట్రా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అపోజిట్ కదా. అంటే వాడికి అపోజిట్ గా కుట్ర అనడాన్ని ఏమంటాం? వాడికి అపోజిట్ గా బ్రీతింగ్ తీసుకోవడాన్ని ఏమంటాం? కాన్స్పిరేషన్. కుట్ర అనడం. వాడిని ఎట్లాగైనా సరే లేపేయాలనే ఒక కుట్ర అనడాన్ని ఏమంటాం? కాన్స్పిరేషన్. చూడండి, ఇప్పుడు కాంట్రా ప్లస్ స్పిర్ కలిపితే కాన్స్పైర్. కాన్స్పైర్. మనం ఎక్స్పైర్ అంటాం కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవుట్ ఆఫ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అవుట్ ఆఫ్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఎక్స్పైర్. రెండు కలపండి, ఎక్స్ ప్లస్ స్పిర్, ఎక్స్ ప్లస్ స్పిర్ కలపండి, ఎక్స్పైర్. అంటే ఊపిరి తీసుకోవట్లేదు, అవుట్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్. దెన్ వి కాల్ దాట్ పర్సన్ ఈజ్ ఎక్స్పైర్డ్ గూడ్స్, ఎక్స్పైర్డ్ పర్సన్. వీ కెన్ సే లైక్ దాట్. సో మీకు అర్థమైందా పదాలు ఎట్లా వస్తున్నాయో? సో కాబట్టి ఇలా మీరు నేర్చుకోవడం ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇట్స్ నాట్ లైక్ లెర్నింగ్ బ్లాక్ బుక్, లెర్నింగ్ అనదర్ బుక్. I heard of 100 words, I heard of 200 words. No, you are not. It is not sufficient for our SSC level. Yeah. So కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి పదాలు మీరు ఇట్లా నోటీస్ చేస్తే SSC is a cakewalk for you. But if you are not going like this, wherever you see a different word, you will face difficulty, and finally SSC is gone. So don't do like that. Please read like this. You will get the clarity on SSC level of exams. సో ఇంకా చాలా ఉంటాయి పదాలు, మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నాను. ఈ కాన్ఫిడెన్స్లో కూడా పదాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా చూడండి, కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఫిడ్ మీన్స్ ట్రస్ట్, ఏనా? ట్రస్ట్, బిలీఫ్, నమ్మకము. ఎక్స్క్యూజ్ మీ శంకర, BELIEF. ఎస్. ఇప్పుడు చూసారా, ఫిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ట్రస్ట్, కాన్ఫిడెన్స్. అందరి యొక్క నమ్మకాన్ని పొందుకోవడాన్ని ఏమంటాం? కాన్ఫిడెన్స్. మరి నమ్మకం లేకపోవడాన్ని డిఫిడెన్స్. మరి నమ్మకంగా ఇచ్చేటువంటి పత్రాన్ని అఫిడవిట్. మరి మంచి నమ్మకమైన విద్యార్థి అని చెప్పి ఇవ్వడాన్ని ఏమంటాం? బోనఫైడ్. చూడండి ఎన్ని పదాలు వస్తున్నావు. అంటే నమ్మకానికి సంబంధించిన మాటలు. ఫిడ్యూషియరీ, వైఫై, వైర్లెస్ ఫిడిలిటీ, అంటే నమ్మకంగా డాటా వస్తుంది. ఎక్కడికైనా పోండి, ఫిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ట్రస్ట్, ఏనా? కాన్ఫైడ్, ఇన్ఫైడ్, బోనఫైడ్, అఫిడవిట్, ఫిడ్యూషియరీ, ఫిడిలిటీ.
ఇన్ఫెడల్, నో నమ్మకం, అయినా. సో ఈ విధంగా చూడండి 7 పదాలు మనం మాట్లాడాం. ఇవన్నీ కూడా రూటింగ్ విత్ ఫిడ్. ఫిడ్ మీన్స్ వాట్? ట్రస్ట్, క్లోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్, వారిలో నమ్మకాన్ని పెంచడం. బిల్డింగ్ అంటే టు ఇంక్రీజ్ సంథింగ్, టు మేక్ దెమ్ అస్పైర్, టు మేక్ దెమ్ కాన్ఫైడ్ ఇన్ దెమ్. చూడండి కాన్ఫైడ్ అంటే వర్బ్, కాన్ఫిడెంట్ అంటే అడ్జెక్టివ్. ఓకేనా? అయితే మీకు ఒకసారి నేను I will try in the another session that suffixes are very important. You see that I speak that confide is a verb, confident adjective, confidently adverb, confidence noun. So let me also clarify you this one very small in a fraction of moments. Yes, I'll clear you that. Sir, in our entire English total there are 8 parts of speech. What are those? Noun, pronoun, adjective, one family, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Of course we won't discuss about that interjection. We want only 2 families. One is noun family, another one is verb family. That's it. And we won't discuss about preposition, we won't discuss about conjunction, we won't discuss about interjection. They won't come into the vocabulary department. That's what I want to say. అంటే ఇంగ్లీష్లో మనం ఏ పదం తీసుకున్నా కూడా వాటిని ఎన్ని రకాలుగా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. చూడండి నౌను, తర్వాత అడ్జెక్టివ్, ఆ తర్వాత వర్బ్, ఆ తర్వాత అడ్వర్బ్. కేవలం 4 భాషా భాగాలుగా మాత్రమే వాటిని కన్వర్ట్ చేయగలము మనం ఇంగ్లీష్లో. అండ్ ఒకసారి చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద సఫిక్సెస్ ఆఫ్ నౌన్. దిస్ యూ రిమెంబర్, యువర్ వొకాబులరీ ఈస్ ఫినిష్డ్. యా, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టేసుకుంటే వొకాబులరీ ఇస్ 100% క్లోజ్డ్. వాట్ ఆర్ దోస్? TION, చూడండి SION, CION, నెస్, మెంట్, చూడండి యాన్స్, ఇస్ట్, ఇజము, అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, మెయిన్గా రాస్తున్నా ఇటి. సో వీటిని ఏమని చెప్పాలి? దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ నౌన్స్ అండి. ఇవి మీరు ఎక్కడ సఫిక్స్ వచ్చినా కూడా ఇవి నౌన్స్ లాగా నేను సఫిక్సెస్ రాస్తున్నా మీకోసం ఈజీ ఉండాలని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ అడ్జెక్టివ్స్ ఏం చేయాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? అజ్, అల్, ఫుల్, ఇక్, ఇకల్, యాంట్, ఈఎన్టి అండ్ ఏబుల్. వాట్ ఆర్ దీస్ కాల్డ్? అడ్జెక్టివ్స్ అండి. వీటితోని ఏ పదం ఎండైనా కూడా వాటిని ఏం చెప్పాలి? అడ్జెక్టివ్స్. ఇక మీకు తెలుసు అడ్జెక్టివ్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా అడ్వర్బ్ కూడా వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఇప్పుడు ఇది అడ్జెక్టివ్కి LY యాడ్ చేస్తే అడ్వర్బ్ వస్తుంది. సింపుల్. ఇగో ఇది అస్, ఇక్కడ ఏం రాయాలి? అస్లీ, OUSLY, అస్లీ, తర్వాత యాల్లీ, ఆ తర్వాత ఫుల్లీ, ఆ తర్వాత ఇక్లీ, ఆ తర్వాత ఇకల్లీ. చూడండి ఏం లేదు, ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తున్నా. యాంట్లీ, చూడండి యాంట్లీ, ఎంట్లీ, అఫ్ కోర్స్ దగ్గరగా ఉంటాయి, 2 సార్లు వస్తుంది. తర్వాత ఏబ్లీ, ABLE ప్లస్ LY బికమ్స్ వాట్? ఏబ్లీ. సో వాట్ వి కాల్ దెమ్? అడ్వర్బ్స్. సింపుల్. అడ్జెక్టివ్ కి LY యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ LY బికమ్స్ వాట్? అడ్వర్బ్. నథింగ్. యా, వెరీ సింపుల్. యా, అడ్జెక్టివ్ కి LY యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? అడ్వర్బ్. వెరీ సింపుల్. వాట్ అబౌట్ వర్బ్? ఇక చూడండి వర్బ్ అంటే ఏట్, అయినా ఐజ్, ఆ తర్వాత ఇఫీ, సారీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మేజర్గా ఇఫీ అండ్ THEN. కొన్నిసార్లు మీరు వినే ఉంటారు స్ట్రెంథెన్ అని ఒక పదం వస్తుంది. స్ట్రెంథెన్, లెంథెన్, వైడెన్, బ్రాడెన్, స్ట్రెంథెన్, లెంథెన్, బ్రాడెన్, వైడెన్. ఈఎన్ ఇలా ఈఎన్ వచ్చినా కూడా వాటిని ఏమని చెప్పాలి? సో దిస్ ఈస్ ఎంటైర్ యువర్ వొకాబులరీ. యూ ప్లీజ్ 100% మేక్ షూర్ ఆఫ్ దిస్ నోట్స్. ఇది చక్కగా మీరు నోట్స్ తయారు చేసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇక చాలు, వొకాబులరీ పట్ల అసలు భయపడాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. మీరు ఏ పదమైన ఇవ్వనివ్వండి, ఈ బాక్స్ దాటిపోదు అది. సో కాబట్టి ఎందుకు నేను చెప్పాను కాన్ఫిడెన్స్. ఇగో చూడండి యాన్స్, ఇగో యాన్స్ వచ్చింది, ఏమని చెప్పాలి అది? ఇగో యాన్స్ వస్తే ఏంటది? నౌను. కాన్ఫిడెంట్, ఇగో ఈఎన్టీ వచ్చింది, ఏంటది? అడ్జెక్టివ్. ఇగో కాన్ఫిడెంట్లీ, ఈఎన్ట్లీ వచ్చింది, ఏమని చెప్పాలి అది? అడ్వర్బ్.
ఇక కాన్ఫైడ్ అన్నాడు. యాక్చువల్లీ ఐడిఈ కూడా రాద్దాం. ఈ ఐడిఈ కూడా మనం రాద్దాం. సారీ, క్లియర్గా రాద్దాం. ఐడిఈ వచ్చినా కూడా దాన్ని ఏం చెప్పాలి? అది వర్బే. కాన్ఫైడ్, కాన్ఫైడెడ్, కాన్ఫైడెడ్, కాన్ఫైడింగ్, కాన్ఫైడ్. సీ దట్ ఇట్స్ అ వర్బ్. సో కాబట్టి మీరు ఈ బాక్స్ లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. మీరు ఏ పదం వచ్చినా కూడా 100% దీనిలో మనం లాక్ చేయొచ్చు. ఆ పదం ఏదో భాష భాగం చెప్పొచ్చు. వెరీ ఈజీ మేనర్. క్లియర్ అయింది కదా? సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఇక చాలు. ఈ వొకాబులరీ వర్డ్స్ అంతా మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇంకో కొన్ని పదాలు కూడా తీసుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ అండి, వొలటైల్ అన్నాడు. అయితే రాయండి వోల్. వోల్ మీన్స్ వాట్? టు ఫ్లై. మనం అందుకే వోల్వో బస్ అంటాం చూడండి. అది గాల్లో ఎగురుద్ది అన్నట్టు. ఇప్పుడు కాదు, నైట్ 1 o'clock 2 o'clock లేపుతారు కంపల్సరీ వాళ్ళు. ఆ బస్సులో మీరు పోతా ఉంటే అర్థమవుతుంది పిక్చర్. అందుకే దాని పేరు వోల్వో బస్ అని పేరు పెట్టారు. ఎందుకంటే గాల్లో లేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి. 130, 140, 130 వెరీ ఈజీ స్పీడ్ వాళ్ళకి. అసలు 100 అనేది చిన్న స్పీడ్ వోల్వో బస్కి. సో అలా గాల్లో లేపుతారు కాబట్టి దాన్ని వోల్వో బస్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది కూడా అంతే. వొలటైల్ అంటే గాల్లో ఆవిరైపోతూ ఉంటుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ వొలటైల్. పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ఆర్ వొలటైల్ ఇన్ నేచర్. మీరు 2 రోజులు బయట పెట్టండి, అది ఆవిరైపోతుంది పెట్రోల్, నిజమైన పెట్రోల్ అయితే. సో కాబట్టి వొలటైల్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఆవిరైపోతుంది, అంటే అన్స్టేబుల్, వొలటైల్ సిచ్యువేషన్. రైట్ నౌ ద సిచ్యువేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ రియల్లీ వొలటైల్. యా, చాలా అన్స్టేబుల్గా ఉంది. ఇవాళ అనుకున్న మాటలు రేపు ఉండట్లేదు, అవునా? నిన్న అనుకున్న మాటలు ఇవాళ ఉండట్లేదు. అంటే ఆవిరైపోతున్నాయి మాటలన్నీ కూడా. అన్స్టేబిలిటీ వచ్చేసింది, ఇన్స్టేబిలిటీ వచ్చేసింది. సో ఆ పదాలు ఇక్కడ రాశాడు. టెన్స్ ఉన్నది. సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది? కాస్త టెన్షన్గా ఉందబ్బా, కాస్త టెన్స్గా ఉందబ్బా సిచ్యువేషన్. ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ రియల్లీ ఇంటెన్స్. హోస్టైల్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఈ పదం ఇంపార్టెంట్ కదా. హోస్టైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎన్మిటీ, ENMITY, ఎన్మిటీ, అన్ఫ్రెండ్లీనెస్, శత్రుత్వం అని ఇండైరెక్ట్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అన్ఫ్రెండ్లీనెస్, ఎన్మిటీ. అండ్ హై స్టేక్స్. ఇక్కడ స్టేక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జనరల్గా స్టేక్స్ అంటే మళ్ళీ రిస్క్స్ అని మీనింగ్ వస్తుంది సార్. ఇక్కడ మామూలుగా మనకు స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే వాటాదారులు కదా. ఇక్కడ హై స్టేక్స్ అంటే హై షేర్స్ అంటే దే ఆర్ ఇన్ రిస్క్ అన్నట్టు, ప్రమాదంలో ఉన్నాయి, నెగిటివ్ కదా. అలా సంబడి ఈజ్ ఆన్ ఎడ్జ్. చూడండి ఇక్కడ ఎడ్జ్ అంటే అర్థం ఏం చెప్పాం? సంథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద బ్రింక్, ఏనా? సంథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద ఫ్రింజ్, FRING. ఫ్రింజ్ అన్నా, బ్రింక్ అన్నా, ఎడ్జ్ అన్నా, ఆ అంచులు, బ్రిమ్సెస్ అన్నా అర్థం ఒకటే. ఈజ్ ఆన్ ద ఎడ్జ్. ద వార్ ఈజ్ ఆన్ ఎడ్జ్. ఇక యుద్ధం అనేది చివరిలోకి వచ్చి ఉంది, ఇక యుద్ధం జరుగుద్ది ఇక అని చెప్పడాన్ని ద వార్ ఈజ్ ఆన్ ఎడ్జ్ అని మనం చెప్తా ఉంటాం ఈ విధంగా. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్యాప్రీషియస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవే మీరు నోటీస్ చేయాల్సింది. క్యాప్రీషియస్ బ్రెయిన్ అంటామండి. దీన్ని ఎలా వాడతారంటే ఇంగ్లీష్లో, ఓ యార్ వాంతో నీకెందుకు భయ్, క్యాప్రీషియస్ బ్రెయిన్ వాంది, అయినా కోడి మెదడు వాంది, క్యాప్రీషియస్ బ్రెయిన్ అంటే కొంచెం చపల చిత్తమైనటువంటి బుర్ర, ఇన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది, విమ్సికల్, వోబ్లింగ్, క్యాప్రీషియస్, అన్స్టేబుల్, వొలటైల్. వాంది వొలటైల్ బుర్ర. వాడు ఇవాళ అనేది రేపు పట్టించుకోవడం, ఆవిరైపోతాయి మన మాటలన్నీ కూడా. వాంతో నీకెందుకు, వదిలే. సో టర్బులెంట్. ఇక్కడ చూడండి, టర్బో. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. టర్బో అంటే మీనింగ్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. టర్బో అంటే మీనింగ్ ఏంది బాబు అంటే వయలెన్స్, హింస, VIOLENC, భరించరాని శబ్దం. ఇస్ కాల్ టర్బో జెటించన్. మీరు ఆ విమానం కానీ, ఆ హెలికాప్టర్ కానీ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చూసారా, ఆ శబ్దం మనం భరించలేం, అందుకే హెడ్సెట్ ఇస్తారు. సో అలా ఇలా పెట్టుకోవడాన్ని ఏమంటామంటే, ఓ యార్ టర్బో జెటించన్, యూ కెనాట్ బేర్ దట్ సౌండ్. యా. సో టర్బులెంట్ అంటే అంత డిస్టర్బ్డ్ అన్నట్టు, ఖ్యాటిక్, డిస్టర్బ్డ్, పోర్టబుల్, అల్లకల్లోలం. 2 పదాలు ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పోలేకపోతున్నాను, రాస్తానండి. చూడండి, టర్బ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తే చూడండి, TURB. ఒక 2 పదాలు ఉన్నాయి, వాటి కోసం రాస్తున్నాను. టర్బ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వయలెన్స్, హింస, భరించరాని శబ్దం. ఇట్స్ కాల్డ్ టర్బ్. అందుకే మనం టర్బో జెట్ ఇంజిన్ అంటాం. ఆ శబ్దాన్ని మనం భరించలేము. ఆ విమానం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు భరించరాని శబ్దం, దట్స్ కాల్డ్ టర్బో జెట్ ఇంజిన్. అందుకే దాని పేరు టర్బో అని పెట్టారు. అంటే ఆ హింసని మనం భరించలేం, వయలెన్స్. ఇక పదాలు చూడండి. ఇక డిస్టర్బ్ అంటే, అయితే మీరు అడగచ్చు సార్, డిస్ అంటే నెగిటివ్ కదా, మరి వయలెన్స్ లేదనట్ట. అట్లా కాదు, మోర్ దెన్ ద వయలెన్స్. ఇప్పుడు వయలెన్స్ ఇంతో అంతో భరించవచ్చు. ఇక డిస్ అంటే యూ కెనాట్ బేర్ ద వయలెన్స్. అబ్బా నెగిటివే, నేనేం కాదనట్లేదు కదా, నెగిటివే.
అంటే దాని అర్థము నాట్ వయలెన్సా? కాదు సార్, మోర్ దెన్ ద వయలెన్స్. యూ కెనాట్ బేర్ ద వయలెన్స్. యూ కెనాట్ బేర్ ద వయలెన్స్ అంటే మైనస్కి ఇంకా మైనస్ అన్నట్టు. అంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితిని ఏమంటాం? డిస్టర్బ్డ్. మరి వాట్ అబౌట్ పర్టర్బ్డ్? ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పర్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్? పర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. మనకు మన స్లాంగ్ లో ఉన్నటువంటి పదం ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఏంటి బైది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి రాద్దాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. ప్రతి ఒక్కటి అంటే బ్రాకెట్లో ఏం రాయొచ్చు? ఆల్ అని రాయొచ్చా? ఎస్, ఐ రైట్ ఆల్. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే పర్టర్బ్డ్. పర్ అంటే ఆల్, టర్బ్ అంటే వాలెన్స్. అంతా భరించరానటువంటి విషయాన్ని ఏమంటాం అంటే పర్టర్బాన్స్. అయినా ద మిస్క్రియాన్స్ ఇన్ ద సిటీ క్రియేటెడ్ పర్టర్బాన్స్. ద మిస్క్రియాన్స్ ఇన్ ద సిటీ పర్టర్బ్డ్ ద, ఐఎమ్ సారీ ఇట్లా చెప్దాం, మిస్క్రియాన్స్ పర్టర్బ్డ్ ద ఎంటైర్ సిటీ. నగరాన్ని అల్లరి మూకలు, నగరంలో అల్లరి మూకలు పేట్రేగిపోయారు. అది పేట్రేగిపోవడం కాదు, పర్టర్బ్డ్ ఇంగ్లీష్ పదం, అది మనం తెలుగులోకి మార్చేసుకున్నాం. నగరంలో అల్లరి మూకలు పేట్రేగిపోయారు, అది పేట్రేగిపోవడం కాదు, పర్టర్బ్డ్. మిస్క్రియాన్స్ పర్టర్బ్డ్ ద ఎంటైర్ సిటీ. అల్లరి మూకలు మొత్తం నాశనం చేశారు సిటీని, మొత్తం ధ్వంసం చేశారు సిటీని. ఇట్స్ కాల్డ్ పర్టర్బ్డ్. గోట్ ద క్లారిటీ? సో ఈ విధంగా పర్టర్బ్డ్ అంటే ఆల్ వయలెన్స్, ఆల్ డిస్టర్బెన్స్, కేయాటిక్, ఇలా. ఓకేనా? సో డిస్టర్బ్, పర్టర్బ్, టర్బిడిటీ, టర్బులెన్స్. ఇక చూడండి, టర్బిడిటీ, ఇటీ అంటే నౌన్ అని చెప్పాము, టర్బులెన్స్ అన్నా కూడా నౌన్ అని చెప్పాము. హింస, భరించరాని హింసని కూడా ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. పర్టర్బ్డ్ అనే పదం మీకు వస్తుంది. అది ఎక్కడ ఎలా వస్తుందో తెలియదు, బట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద లాజిక్. టర్బ్ మీన్స్ వాలెన్స్, హింస. క్లియర్? ఇంకేమైనా పదాలు ఉంటే మీరు చెప్పండి. టర్బిడిటీ, టర్బులెన్స్, డిస్టర్బ్, పర్టర్బ్, ఇంకేమున్నాయి అబ్బా, టర్బో, ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో. బట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ వర్డ్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. టర్బులెంట్ అంటే ఏంటి అని అడిగి, కాబట్టి అడ్జెక్టివ్. భరించరాని వయలెన్స్, హింస ఇస్ కాల్డ్ టర్బులెంట్. అంటే వారిద్దరి మధ్యలో టర్బులెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ కంబస్సిబుల్. ఇక చూడండి, సఫిక్స్ వచ్చేసి ఎబుల్, ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసి కాము, రూట్ వచ్చేసి బస్ట్. బస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లోడ్. బస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లోడ్, పేలిపోవడం, ఒక్కసారిగా ఫైర్ క్రియేట్ చేయడం. కంబస్సిబుల్ ఛాంబర్స్ అంటాం మనం. ఇది ఇప్పుడు ఈ ఆటోమొబైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా నడుస్తున్నాయి? కారు, బస్సు, స్కూటరు, ఇవన్నీ ఎలా నడుస్తున్నాయి? బికాస్ ఐసీసీ, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఛాంబర్. మనము స్విచ్ నొక్కగానే ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? లోపల పెట్రోల్ మండుతుంది, పెద్ద ఎత్తున మంట చెలరేగుతుంది, దానివల్ల కారు ముందుకు పరిగెడుతుంది. దేనికైనా మంటనే. సో కాబట్టి కంబస్సిబుల్ అంటే ఆ మంట చెలరేగే అటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ అన్నట్టు. ద ఎబిలిటీ టు ఫైర్ అప్ వన్ సెల్ఫ్, ద ఎబిలిటీ టు ఫ్లేర్ అప్ వన్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాల్డ్ కంబషన్ ఛాంబర్. మంట పుట్టే అటువంటి ఆ ఇంజన్ అన్నట్టు. అందుకే ముట్టుకోగానే వేడిగా ఉంటుంది, లోపల మండుద్ది. నెక్స్ట్ ఫ్రాజైల్. మీరు వినే ఉంటారు, దేర్ రిలేషన్స్ హ్యావ్ బికమ్ ఫ్రాజైల్. ఫ్రాజైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? వెరీ వీక్. ఇక ఇద్దరి మధ్యలో సంబంధాలు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయండి, మంచి సంబంధాలు అన్ని తెగిపోయినాయి. దేర్ రిలేషన్స్ హ్యావ్ బికమ్ ఫ్రాజైల్ నవేడేస్. ఇండియా, పాకిస్తాన్. డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నాడు మోదీ, మీతోని చర్చలు జరిపేది ఏం లేదురా బై. బ్లడ్, వాటర్ ఒక దగ్గర ప్రవహించదు. మీరు బ్లడ్ షెడ్ చేయాలనుకుంటే మేము వాటర్ ఆపేస్తాం, నో డౌట్ ఇన్ దట్. ఇది ఎప్పుడో వేయాలి, కానీ ఇప్పుడు జరిగింది, అయినా కానీ తప్పట్లేదు. నెక్స్ట్ క్రిటికల్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్, గ్రేవ్. అయినా గ్రేవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గ్రేవ్ కన్సర్న్, చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి, ఇస్ కాల్డ్ గ్రేవ్ సిచ్యువేషన్ అంటాం. క్రిటికల్. ఇక చూడండి, అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఏమా ప్రెడిక్టబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ప్రీ అంటే ఏంటి? ముందు. డిక్ట్ అంటే ఏంది? టు స్పీక్. ఇది కూడా రూట్ వర్డే. ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పడానికి? డిక్ట్ మీన్స్ టు స్పీక్, అన్ప్రెడిక్టబుల్ మీన్స్ అన్ఏబుల్ టు ఇమాజిన్, unimaginable, unanticipatory, unable to expect, we call unpredictable, we call like that. Predict, pre means before, dict means to speak, అంటే జరగబోయే దాని గురించి ముందుగానే ఊహించడాన్ని ఏమంటారు? ప్రెడిక్షన్. ఇంటర్డిక్షన్, ప్రెడిక్షన్, కాంట్రాడిక్షన్,
dictionary, dictation. Oh, yeah, many words. You can speak on the word dict. Dict means to speak. Unpredictable, unable to speak ahead. What's happening before? Huh? So unstable, stable ante something is firm and strong. Unstable means volatile. ఇగో whirlwind, whirl అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఆ యొక్క మనం అంటాం whirlpool, పూల్ అంటే ఒక మడుగు, అందులో సుడిగుండం రావడాన్ని ఏమంటాం అంటే whirlpool అంటే అంత చల్లగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఆ సుడిగుండం. సో whirlwind అంటే గిరగిరా తిరగడం, వారిద్దరి మధ్యలో ఆ యొక్క అన్స్టెబిలిటీ పెరగడం. దట్స్ కాల్డ్ whirlwind. ప్రికారియస్, ఇగో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్రికారియస్ సిచ్యువేషన్ అంటారండి. అస్థిరమైనటువంటి గస్థిరాల కోసము పోటు పడడము is called precarious situation. And you cannot expect. Capricious, precarious, whimsical, all are the same words. Risky, igo ivanni important. Pressure filled, kasta ottidi. Right now we have a pressure filled situation. You can see that. Mercurial, you heard of this word? Mercurial, manam antanga mercury. ఆ పాదరసము ఈ టెంపరేచర్కి ఎక్కువ రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. టెంపరేచర్ని కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ చేసేది అంటే మర్క్యూరీ. అంటే అది చాలా వొలటైల్గా ఉంటుంది. మన ఏదో వాటరు మిల్క్ లాగా కాదు, చాలా వొలటైల్గా ఉంటుంది. ఈ టెంపరేచర్ మనమన్నా కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ చేయలేము. ఆ లిక్విడ్ ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది కరెక్ట్ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది ఏంది అనేది. టెంపరేచర్కి తగ్గట్టుగా అది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ మర్క్యూరీ అంటాం. సో అలా అన్స్టేబుల్గా ఉండడాన్ని ఏమంటాము? ఆ పదం మీదకి వెళ్ళి పట్టుకొచ్చాడు. మర్క్యూరియల్ అంటే అన్స్టేబుల్. సో ఫ్లక్చువేటింగ్ మీకు తెలుసు, చేంజింగ్ ఆల్ ద టైమ్. ఇక చూడండి, రెలీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిపెండబుల్. రెలీ అంటే ఏంది బాబు? డిపెండ్. మనం రిలీజియన్ అంటాం కదా, మతం అంటే నేను ఒక మతాన్ని ఆధారపడి బతకడం, ఒక మతం మీద నమ్ముకొని బతకడాన్ని ఏమంటాం? రిలీజియన్. మరి రెలియబుల్ అంటే ఏబుల్ టు డిపెండ్, అన్రెలియబుల్ అంటే అనేబుల్ టు డిపెండ్. క్లియర్? అర్థమైందా? క్లోజ్. సో నెక్స్ట్ అండి, ఫటాఫట్ వెళ్ళిపోదాం. రీఐటరేటెడ్ మీన్స్ రీస్టేటెడ్, రీఅఫర్మ్డ్, రీఎంఫసైజ్డ్ అయినా మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడడం. రీస్లోగనీరింగ్, ఇగో ఇవన్నీ కూడా. రీఐటరేటెడ్ అంటే మళ్ళీ, రీస్టేటెడ్, ఇగో స్టేట్ అంటే ఏంది? చెప్పడం. రీస్టేట్ అంటే మళ్ళీ చెప్పడం. ఇగో అఫర్మ్డ్ అంటే కన్ఫర్మ్డ్, రీఅఫర్మ్డ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేయడము. ఇగో ఈకో అంటే ఏంది? ప్రతిధ్వనించడం. రీసౌండ్ కదా, రీసౌండ్ అంటే ప్రతిధ్వనించేలా గట్టిగా చెప్పడం. ఇస్ కాల్డ్ ఈకోడ్. ఇగో రీఅసెట్, అసెట్ అంటే ఏంటి? పునఃసే బహాల్ కర్నా, ఫిర్ ఎక్ బార్ బాత్ కర్నా, ఫిర్ ఎక్ బార్ కహనా. ఇస్ కాల్డ్ రీఅసెటెడ్, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం. సై. సో రిపీటెడ్, మళ్ళీ ఇగో రీ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిందే చెప్పడం. రీఎంఫసైజ్, ఇగో ఎంఫసైజ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏది? నొక్కి పట్టి చెప్పడం, స్ట్రెస్సింగ్ ద మ్యాటర్. రీఎంఫసైజ్డ్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ మళ్ళీ నొక్కి పట్టి చెప్పడం. ఇగో ఫ్రేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? చెప్పడం. రీఫ్రేజ్డ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం. క్లారిఫైడ్ అగైన్, చూడండి, క్లారిఫైడ్ అగైన్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం. ఇస్ కాల్డ్ రీఅసెటెడ్. ఇవన్నీ మీనింగ్స్ చూసుకోండి, అర్థం ఒకటే. రీఐటరేషన్ అంటే ఫిర్సే కహనా, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం. అండ్ నెక్స్ట్ కన్సీడ్. ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, అయ్యో చాలా ఇంపార్టెంట్. కన్సీడెడ్. కచాతీవు వాజ్ సీడెడ్ టు శ్రీలంక. అంటే శ్రీలంకకి ఇచ్చేశారు. శ్రీలంకకి సరెండర్ అయిపోయి దానికి ఇచ్చేశారు. కచాతీవు ఈజ్ అవర్ ఐలాండ్ బట్ ఇట్ వాజ్ సీడెడ్ టు శ్రీలంక. సీడెడ్ అంటే వారికి సరెండర్ అయిపోవడం, వారికి లోబడిపోయి ఇచ్చేయడం. మీరు వినే ఉంటారు ఏది? ఇక్కడ సీడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టు గివ్, ఇవ్వడం. ఇక్కడ చూడండి, దీని మీద కూడా పదాలు ఉన్నాయి. ప్రొసీడ్ అంటే ముందుకు పోవడం, మరి రిసీడ్ అంటే వెనక్కి రావడం, మరి కాన్సీడ్ అంటే వారికి తగ్గట్టుగా ఒప్పుకొని వారికి ఇచ్చేయడం. ఇస్ కాల్డ్ కాన్సీడెడ్. అంటే చూడండి, ఓటమిని అంగీకరించు అంటే వారికి ఇచ్చేయడం. ఇక శ్రీలంకకు కచాతీవు వాజ్ సీడెడ్ టు శ్రీలంక బై ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్, ద దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. యు నో హూ వాజ్ దాట్? సో కన్సీడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అక్నాలెడ్జ్. చూడండి ఇక్కడ KNOW. నో అంటే మీనింగ్ ఏంది? నోటీస్. ఏనా? ఇక్కడ చూడండి, నోటీస్ అనే పదంలో కూడా నాట్ అంటే అర్థం ఏంది? టు నో. మళ్ళీ ఇలానే పోతుంది. నోటీస్ అంటే ఏంది? వాళ్ళకి తెలియజేయడం. అక్నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి? తెలియజేయడం. ఏనా? యాక్సెప్ట్. చూడండి ఇక్కడ సెప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? టు టేక్, తీసుకోవడం. టు టేక్. యాక్సెప్ట్ అంటే వారికి తగ్గట్టుగా, వారు ఎట్లా అంటే అట్లా తీసుకోవడాన్ని. యాక్సెప్టెన్స్, అగ్రిమెంట్, కాంకార్డెన్స్. సరెండర్. ఇగో రెండర్ అంటే ఏంది? ఇవ్వడం. రెండర్ అంటే ఏంటి? టు గివ్.
రెండర్ అంటే ఏంది బాబు? టు గివ్. రెండర్ ద చేంజ్ అంటారు కదా, అంటే చేంజ్ ఇవ్వు కాస్త. బస్సులో రూపాయి చేంజ్ లేకపోతే బస్సు దించేస్తాడు, అంటే దాని మీద రాస్తారు వాళ్ళు, రెండరింగ్ ద చేంజ్ ప్లీజ్. కండక్టర్కు సరిపడా టికెట్కు సరిపడా చిల్లర ఇచ్చి సహకరించండి, అంటే రెండర్ ద చేంజ్, అంటే రెండు అంటే ఇవ్వు. ఇగో సర్రెండర్. సర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? మోర్ దెన్, కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వడాన్ని ఏమంటాం? సరెండరింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సమ్వన్. ఇగో ఈ పదం గురించి చెప్పచ్చు. యాక్విజీన్. యాక్వీజ్ ఇది నౌన్ అనుకుంటా. యాక్వీజ్ అంటే వర్బో నౌన్ మరి. సో చూడండి, ఏసీక్యూఐ. ఇప్పుడు దీని ఒక పదం మనం ప్రయోగం చేసి నేను ఇది క్లోజ్ చేస్తా. వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్లీజ్, యూ సీ దట్. చూడండి ఇక్కడ ఈఎస్సి. ఈజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టు బికమ్ ఆర్ టు బిగిన్, అలా మొదలు పెట్టడం, అలా తయారవ్వడం. ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? ఈజ్. ఇప్పుడు చూడండి, టు బికమ్ అడల్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? అడాల్సెంట్. ఇగో ADOL ESCENT, అడాల్సెంట్. అడాల్ ఈజ్. ఇప్పుడు అడాల్ అంటే ఏమని చెప్పాము? అడల్ట్ అంటే కాస్త యవ్వనావస్థ దశలోకి వెళ్ళిపోవడాన్ని ఏమంటారు? అంటే కాస్త పెద్దగా అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? అడాల్సెంట్. మరి జువినిసెంట్ అంటే చూడండి, JUVEN ESCENT, జువినిసెంట్. జువెన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యంగ్. జువెన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యంగ్. మళ్ళీ యవ్వనావస్థ దశలోకి రావడాన్ని ఏమంటారు? జువినిసెంట్. ఇగో మీరు వినే ఉంటారు, జువెనైల్ కోట్, బాల్యం. జువెనైల్ అంటే బాల్యం. మళ్ళీ ఆ చిన్న పిల్లోడిలాగా మళ్ళీ ఆ యవ్వనావస్థ దశలోకి పోవడాన్ని ఏమంటారు? జువెనిసెంట్. టు బికమ్ యంగ్ ఈస్ కాల్డ్ జువెనిసెంట్. టు బికమ్ అడల్ట్ ఈస్ కాల్డ్ అడాల్సెంట్. టు బికమ్ acquirer of knowledge is called acquisine. ACQUIESCE is called what? Acquisine. Acquire అంటే మీనింగ్ ఏంది? టు బికమ్ acquirer of knowledge. నాలెడ్జ్ సంపాదించుకునే వాడిలాగా తయారవ్వడాన్ని ఏమంటాం? acquise. టు గెట్ సంథింగ్, to gain something, to become acquirer of something is called acquisine. Got the clarity? And last word, convalescent, plasma therapy. Conval అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టు బికమ్ హెల్దీ. కాన్వాల్ అంటే హెల్దీ, మళ్ళీ ఆరోగ్యం. LTHY. టు బికమ్ హెల్దీ, మళ్ళీ ఆరోగ్యంగా తయారవ్వడాన్ని ఏమంటారు? కాన్వాల్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ. యూ హర్డ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ కరోనా టైమ్ క్లియర్లీ. So like that we need to understand convalescent plasma therapy. To become healthy is called convalescent. Close. సో కాబట్టి ఆ పదంలో ఉన్నటువంటి ఈజ్ అనేదే మీకు స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్లో అడుగుతా ఉన్నాడు ఎగ్జామ్లో. ESCE అనేది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. ఇదే ఈజ్ అంటే ఏంది? టు బికమ్ ఆర్ టు బిగిన్. అక్వైర్ మీన్స్ పొందుకోవడం. సో టు బికమ్ అక్వైరర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ కాల్డ్ అక్విజిన్. నెక్స్ట్ మీకు తెలుసు, కన్సెషన్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సబ్సిడీ, అంటే వారికి తగ్గట్టుగా ఉంటే సబ్సిడీ ఇస్తారు, లేకపోతే లేదు. సో అడ్మిట్ అంటే ఒప్పుకోవడం, గ్రాంట్ అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వడము, గివ్ ఇన్ అంటే ఇవ్వడము, ఫర్ఫెట్. ఇందులో కూడా ఉందప్ప. ఫైట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టు ఫామ్. ఏనా? ఫర్ఫెట్ అంటే, ఫర్ అంటే ఏంది? ముందు. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ మిస్టేక్ యూ విల్ గెట్ ద ఫర్ఫెయిట్స్. ఈ తప్పు చేస్తే నువ్వు ఆ కర్మ అనుభవిస్తావు అని చెప్పడాన్ని ఫర్ఫెయిట్. మరి కౌంటర్ ఫెయిట్ అంటే అపోజిట్గా తయారు చేయడం. కౌంటర్ ఫెయిట్ మనీ ఈ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఫెయిట్ అంటే టు డూ, టు ఫార్మ్, టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ ఫెయిట్. కౌంటర్ ఫెయిట్ అంటే అపోజిట్గా తయారు చేయడం. అండ్ సర్ఫైట్ అంటే దే ఏట్ అంటిల్ దే సర్ఫైటెడ్. వెకసమయ్యేట్లు తిన్నారు ఇస్ కాల్డ్ సర్ఫైటెడ్. సర్ఫైట్ ఇక్కడి వరకు తినడం అన్నట్టు, గొంతుక దాకా తినడం కాలి లేకుండా, సర్ఫైట్. సో మీకు అర్థమైంది. ఈల్డ్ అంటే సరెండర్, రికాగ్నైజ్ గుర్తించడం, కన్ఫెస్ అంటే ఎస్ యు టెల్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ అబౌట్ ద క్రైమ్ ఆర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ ఇస్ కాల్డ్ కన్ఫెషన్. ఒప్పుకోవడం నేరం, అది వర్బు, అది నౌను. క్లియర్? నెక్స్ట్. సో కేటగిరికల్ అంటే అబ్సల్యూట్, క్లియర్ కట్ అంటే క్లియర్గా ఉండడం, క్లియర్ కట్, డెఫినెట్, ఎక్స్ప్లిసిట్, కాంక్లూసివ్, క్లియర్. ఇందులో పదాలు ఏమున్నాయి వెరైటీగా. అంబిగ్వస్ చూసారా? అంబిగ్వస్ అంటే అన్క్లియర్.
మరి ఇక్కడ ఇంకొక అన్ ఉంది. చూడండి ఇప్పుడు అన్ ఇంటూ అన్ ఏమైంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మ్యాథ్స్ కదా. అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మిగిలింది ఏంది ఇప్పుడు క్లియర్. సో ఇప్పుడు అనాంబిగోస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎస్ క్లియర్. అనాంబిగోస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, క్లియర్. ఇక చూడండి ఈక్వివోకల్ అంటే సమానంగా మాట్లాడడం, అంటే అన్క్లియర్ గా మాట్లాడడం. కొన్నిసార్లు భూమి మీదే అంటాడు, కొన్నిసార్లు మాదే అంటాడు. ఎటు మాట్లాడుతున్నాడో ఏం అర్థం కాదు, ఎందుకంటే సార్ మఫ్టీలో ఉంటాడు కాబట్టి. సో కాబట్టి అన్క్లియర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఐఎమ్ సారీ అన్క్లియర్ అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ బికమ్స్ వాట్, పాజిటివ్. సో అండ్ అన్ఈక్వివోకల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫైనల్ గా క్లియర్ అన్నట్టు. ఏంటది, క్లియర్ అన్నట్టు మీనింగ్ అన్నట్టు ఇది. ఓకేనా. అన్క్వశ్చనబుల్, ప్రశ్నే లేదు, సవాలే లేదు అక్కడ, విచ్ ఇస్ 100% క్లియర్ అని చెప్పడాన్ని అన్క్వశ్చనబుల్. అయినా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అంటే ముక్కుసూటిగా ఉండడము. డిసైజివ్ అంటే మంచి ఆలోచన పూరితంగా. డెసిషన్ అంటే నౌను, డిసైజివ్ అంటే అడ్జెక్టివ్, మంచి ఆలోచన పూరితంగా ఉండడం. సర్టైన్ అంటే కంపల్సరీ. ఇగో చూడండి ఎన్ని పదాలు, అసలు నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కానీ ఇన్ని పదాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు హ్యాపీగా. ఇంకా దానికి మనం క్లారిటీ ఇవ్వచ్చు, టైం లేదు వచ్చి ఫాస్ట్గా పోతున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ అంటే ఇక ఫేస్ టు ఫేస్ అంటాం కదా మనం, ముందు దమ్ముంటే ముందుకు వచ్చి మాట్లాడరా అంటూ ఉంటారు కదా, అదే ఇది ఫేస్ ఆఫ్ అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఫైట్. సో క్లాష్ అంటే గొడవ, మీకు తెలుసు. స్టాండ్ ఆఫ్ అంటే ఒక ప్రతిష్టంభన, ఎటు కదల్లేని మెదల్లేని సిచ్యువేషన్ ఈస్ మేడ్, ఈస్ కాల్డ్ స్టాండ్ ఆఫ్. రైట్ నౌ దేర్ ఈస్ ఎ స్టాండ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్. కదల్లేని మెదల్లేని ఒక సిచ్యువేషన్ ఏమంటామంటే స్టాండ్ ఆఫ్ అని చెప్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాటిల్ అంటే యుద్ధం కదా, చెప్పాం కదా. బ్యాటిల్ అంటే టు బీట్ అయినా, యుద్ధంలో ఒకరినొకరు కొట్టుకోవడం, ఇస్ కాల్డ్ బ్యాటిల్. ఫేస్ టు ఫేస్ బ్యాటిల్ అయినా, కంబాట్ ఎన్కౌంటర్. ఆర్మ్డ్ కాన్ఫరెంట్. ఇక చూడండి కాన్ఫరంటేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, తగాదా, గొడవ. ఆర్మ్డ్ అంటే ఆయుధాలతో కూడుకున్నటువంటి తగాదా, గొడవ, ఇస్ కాల్డ్ ఆర్మ్డ్ కాన్ఫరంటేషన్. ఈ కాన్ఫరంటేషన్ అంటే మామూలుగా తగాదా, యుద్ధం, ఒకరినొకరు ముందుకు రావడం. ఎంగేజ్మెంట్ అంటే తలపడడం, ఒకరినొకరు ఎంగేజ్మెంట్, ఒకరినొకరు ఎంగేజ్ అవ్వడం యుద్ధంలో. ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ వార్. హెడ్ టు హెడ్ అయినా, తలకు తల, ఫేస్ టు ఫేస్ ఇట్లా. టాక్టికల్ మేనేజ్మెంట్. టాక్టికల్ అంటే ఏంటి, వ్యూహాత్మకమైనటువంటి, అంటే కొంచెం ఎత్తుగడ వేసేటువంటి ఒక ఎంగేజ్మెంట్, వాడిని ఏ విధంగా చంపాలి అలాంటి టాక్టిక్స్, ఎత్తుగడలు. డైరెక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే గొడవ. షో డౌన్ అంటే తెలుసు కదా, మొత్తం వారిని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వారిని యుద్ధ రంగంలోకి తీసుకొచ్చి నలిపేయడం, ఇస్ కాల్డ్ షోయింగ్ డౌన్. అండ్ స్కెర్మిష్ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా, ఫైట్, చిన్న చిన్న గొడవలండి. కంబాట్ అంటే అందరూ కలిసి కొట్టడం. బ్యాట్ అంటే టు బీట్, కామ్ అంటే టుగెదర్. సో క్లియర్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ హోస్టేజ్. దే కెప్ట్ హోస్టేజ్ ఫర్ 10 days అంటే వాళ్ళు బందీఖాన, నాన్నగారిని బందీఖానలో వేసి బంధించారమ్మా. సో ఆ విధంగా హోస్టేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బందీ చేసుకోవడం. ఇక్కడ హోస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఆతిథ్యం కదా, హాస్పిటాలిటీ, గివింగ్ ద హాస్పిటాలిటీ. కానీ సకల సౌకర్యాలు కల్పించడం కాదు, తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేయడం, జైల్లో ఆశ్రయం ఇవ్వడాన్ని ఏమంటాం, హోస్టేజ్. అదే మామూలుగా హాస్టల్ అంటే చక్కగా ఏసీ రూమ్లో తిండి పెట్టి ఉంచడాన్ని హోస్టల్. మరి హోస్టేజ్ అంటే జైల్లో తిండి పెట్టడం, అంటే బందీ చేయడం. అంటే క్యాప్టివ్స్, వి మేక్ సమ్వన్ క్యాప్టివ్ అంటే బంధించడం. డిటైనీ అంటే అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పడేయడం. విక్టిమ్ అంటే బాధితుడు. ఇగో వాట్స్ అ టైమ్, ఇట్స్ 58 minutes we have spent right now. ప్రిజనర్ అనా, బందీ అంటే జైల్లో పడేసిన వాడు. క్యాప్చర్డ్ ఇండివిజువల్ అయినా, హోస్టేజ్ పర్సన్, బందీఖానాలో వేసినటువంటి వ్యక్తి, ఇస్ కాల్డ్ హోస్టేజ్ పర్సన్. సి లైక్ దట్. ఒకటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి, హోస్ట్ అంటే మంచిది కాదు, చెడు. అంటే జైల్లో పడేస్తే ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ వేరే ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ హోస్టేజ్ పర్సన్. ఇంప్రిజనడ్ పర్సన్, కన్ఫైన్డ్ పర్సన్, మీరు విన్నారు కదా ఇంప్రిజనడ్, ఇవన్నీ కూడా జైలుకు సంబంధించినవి. ఇంప్రిజన్మెంట్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, స్పెల్లింగ్లు పోతున్నాయి బై మధ్యలో. ఇంప్రిజన్మెంట్, తర్వాత కన్ఫైన్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా జైల్లో పడేయడం అన్న మీనింగ్సే వస్తూ ఉంటాయి. రిమెంబర్ లైక్ దిస్. ఓకే ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. వీ హ్యావ్ ఎనీ ఇది చూడండి, సాబర్ రాట్లింగ్. రాట్లింగ్ అంటే ఏం లేదండి, సాబర్ అంటే తెలుసు కదా, ఈ నైఫ్, స్వాడ్ అంటాం కదా, కత్తి. ఈ తల్వార్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే సాబర్. రాట్లింగ్ అంటే ఫైటింగ్, గొడవ. సో బ్లఫింగ్ అంటే కొంచెం బూచి చూపించడం అన్నట్టు, కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టడం, బ్లఫింగ్. పాకిస్తాన్ ఈస్ బ్లఫింగ్ ఇండియా ఆల్ ద టైమ్ బై థ్రెటనింగ్ ద, బ్లాక్మెయిలింగ్ ద న్యూక్లియర్ వెపన్స్. దట్స్ కాల్డ్ బ్లఫింగ్. అండ్ చెస్ట్ థంపింగ్. చూడండి, చెస్ట్ అంటే ఇలా
బాహటంగా ముందుకు రావడం, జస్ట్ చెస్ట్ థంపింగ్. ఏం చేస్తావు అన్నట్టు ఇట్లా మనం పోతా ఉంటాం కదా, ఇట్లా దట్స్ కాల్డ్ చెస్ట్ థంపింగ్, ముందుకు పోవడం అన్నట్టు. అగ్రెసివ్ పోస్చరింగ్, అగ్రెసివ్ అంటే తెలుసు కదా, వెరీ వెరీ సివియర్, ఇంటెన్స్. పోస్చరింగ్ అంటే ఆ యొక్క రూపకల్పన చేయడం అన్నట్టు, దట్స్ కాల్డ్ పోస్చరింగ్. నెక్స్ట్ వార్ మాంగరింగ్. చూడండి, మాంగరింగ్ అంటే చెప్పాము ఆల్రెడీ, వన్ హూ బ్రింగ్స్, తీసుకొచ్చేవాడు, యుద్ధాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏమంటారు? వార్ మాంగరింగ్. మరి పీస్ మాంగరింగ్ అంటే శాంతి దూత, శాంతి కాముకులు, శాంతి దూతలు, తెలుసు కదా. ఇంటిమిడేషన్ టాక్టిక్స్. మీకు టాక్టిక్స్ అంటే మళ్ళీ ఎత్తుగడలు, ఇంటిమిడేషన్ అంటే భయపెట్టేటువంటి ఎత్తుగడలు. పాకిస్తాన్ ఈజ్ డూయింగ్ ఆల్ ద టైమ్ సమ్ ఇంటిమిడేషన్ టాక్టిక్స్ అగెనిస్ట్ ఇండియా. మీరేమనంటే మేము మా దగ్గర ఏంటది న్యూక్లియర్ వెపన్ ఉంది, 120 న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇండియా దిక్కు చూస్తున్నాయంట. 120 నగరాలు ఉన్నాయి కదా ఇండియాలో, ఆ 120 నగరాల దిక్కు చూస్తున్నాయంట. 120 ఇది అవేంటి న్యూక్లియర్ వెపన్స్. ఇక మన వాళ్ళు కూడా అన్నారు, మనం ఏమైనా దీపావళికి పెట్టుకున్నామా, బాంబులు కాల్చుకోవడానికి పెట్టుకున్నామా? మనం కూడా చూస్తాం కదా, వాళ్ళది చిన్న దేశం. సో పోస్టరింగ్ అంటే ఆ యొక్క పోస్టర్ రూపంలో క్లియర్ గా చిత్రీకరించడాన్ని ఏమంటాం అంటే పోస్టరింగ్. దట్స్ ఇట్. షో ఆఫ్ ఫోర్స్ మొత్తం క్లియర్ గా చూపడం, థ్రెట్స్ డిస్ప్లే, సాబర్ షోయింగ్, ప్రొవకేషన్ అంటే రెచ్చగొట్టడం. ఇవన్నీ కూడా సాబర్ రాట్లింగ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కాగ్నిజెంట్ అనే పదంలో కూడా ఒక పదం ఉందండి. కాగ్న్ అంటే మీనింగ్ రాసుకోండి, టు నో. కాగ్ని మీన్స్ టు నో, తెలుసుకోవడం. మరి ఇన్కాగ్నిటో అంటే తెలుసుకోకుండా చేయడం. తెలుసు కదా, యూట్యూబ్లో ఆన్ చేసేటప్పుడు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇన్కాగ్నిటో ఆన్ చేస్తాం, అంటే మన గురించి ఎవరు తెలుసుకోవద్దు కదా. దట్స్ కాల్డ్ ఇన్కాగ్నిటో మోడ్. సో కాగ్నిజెంట్ అంటే టు. మరి ఇప్పుడు చూడండి, రీకాగ్నైజ్ అంటాం. రీ అంటే మళ్ళీ గుర్తించడాన్ని ఏమంటారు? రీకాగ్నైజ్. ఈ విధంగా మనము we are closing almost now. Aware of something, mindful, observant, alert, sensitive, responsive. ఇవి చూడండి, కాన్షియస్. ఇక్కడ సై అంటే మనం చెప్పాం కదా, సై అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మళ్ళీ అదే సేమ్ మీనింగ్, టు నో. కాన్షియస్ అంటే వాడికి అన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. కాన్షియస్లోనే ఉన్నాడబ్బా, ఇంకా అన్కాన్షియస్లోకి పోలే. చెప్పండి ఏమైనా విషయాలు ఉంటే. అలా అటెంటివ్, ఇన్ఫార్మ్డ్, ఫ్యామిలియర్, నాలెడ్జబుల్, హీడ్ఫుల్. ఇగో హీడ్ అంటే ఏంటంటే అటెన్షన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. పేయింగ్ ద అటెన్షన్ ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? హీడ్ఫుల్. సో ఇలా మనం రాయొచ్చు. ఇది మనకు ఎండహరి. ఇంకా ఉందా బై? పర్సోనా నాన్ గ్రేటా అన్నాడు. అంటే పర్సోనా అంటే సింపుల్గా పర్సన్ అండి, నాన్ అంటే నాట్, గ్రేట్ఫుల్ని షార్ట్కట్లో గ్రేటా అని రాస్తాడు. అంటే దేశానికి దోహం చేసిన వాడు. మీరు వినే ఉంటారు, వాడు పరాయోడు రా, మనకెందుకు మన గురించి, వదిలేయండి అన్న ఉంటారు. అక్కడ పరాయోడు కాదు, అది ఇంగ్లీష్ వర్డ్, పర్యా. పర్యా అంటే వన్ హూ ఇస్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. మన దేశంలో తప్పు చేసిండు, సో వీఆర్ కాలింగ్ హిమ్ అ పర్యా. వాడు పరాయోడ్రా, మనకెందుకు గొడవ, వదిలిపెట్టండి. సో దట్స్ కాల్డ్ పర్యా. ఇంగ్లీష్ PARIAH ఇస్ నథింగ్ బట్ పరాయోడ్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. క్లియర్? సో ఈ విధంగా ఎగ్జైల్ అంటే వనవాసం పోయింది, తెలుసు కదా. ఇక లేడీగా తప్పు చేసిండు, బయటకు పంపించేసినాం. సో ఇది మరి ఇవాళ తీసుకున్నటువంటి హెడ్లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. డైరెక్ట్లీ వీఆర్ జంపింగ్ టు ద ఎడిటోరియల్ కాలం కాబట్టి టైం లేదు కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్పెంట్ 1 hour 3 minutes. నౌ వీఆర్ ఫినిషింగ్ ఇన్ 20 minutes దిస్ పర్టికులర్ ఎడిటోరియల్ కాలం. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ learning grammar tactics. Up to now we have learned vocabulary tactics. Now we are learning grammar, how to focus that. Remember, now you see that prime message. Prime ante enti? Very important, very significant. Prime Minister antam kada, ante first ala. So you can see the great sir on board. You can see that Prime Minister. All right. So you can see right now here on India's strong line and Pakistan. అంటే ఇండియా స్ట్రాంగ్ లైన్, భారతదేశం యొక్క ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండియా స్ట్రాటజీ, ఇండియాస్ థింకింగ్ అండ్ పాకిస్తాన్. నౌ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ పాకిస్తాన్. సో ఇండియా మస్ట్ మొబిలైజ్. మొబిలైజ్ మీన్స్ గ్యాదర్ గ్లోబల్ ఒపీనియన్. ప్రపంచాన్ని ఆలోచన శక్తిలోకి ఇండియాని మొబిలైజ్ చేయాలి. అంటే వాళ్ళందరినీ ఒక తాటిపైకి తీసుకురావాలి, ఒకే విధంగా ఆలోచించే విధంగా. ఇండియా మస్ట్ మొబిలైజ్ అంటే ఇండియా మస్ట్ గ్యాదర్ గ్లోబల్ ఒపీనియన్, ప్రపంచ నిర్ణయాన్ని ఒక దగ్గరికి తీసుకొని రావాలి. దేనికి? ఎగెనిస్ట్ పాకిస్తాన్స్ న్యూక్లియర్ థ్రెట్స్. ఇవాళ అంటే మా దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి, ఇండియా వైపే చూస్తున్నాయి. మరి మా దగ్గర ఉన్న వెపన్స్ దీపావళి వైపు చూస్తున్నాయా? లేదు కదా, మేము కూడా వేస్తాం, నో డౌట్. ఇవాళ వరకు డౌట్ ఉండే కావచ్చు ఉగ్రవాదులకు,
కానీ ఇప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది, వాళ్ళు ఊరుకోవట్లేదురా, మనని మొత్తం లేపేస్తారు అన్న క్లారిటీ కూడా ఒక రోజులకు వచ్చింది. మేము దీపావళి కోసం పెట్టుకోలేదు, మేము కూడా మీ మీద వేసేస్తాం అన్న విధంగా ఒక బలమైనటువంటి మెసేజ్ ఇచ్చేసాడు దేవుడు ఆల్రెడీ. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, హియర్ వి ఆర్ విత్ దట్ passage. So now let's start with this. So Prime Minister Narendra Modi's address. What is subject right now? Prime Minister Narendra Modi's address. Address అంటే స్పీచ్ అన్నట్టు, తను ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్. ఎవరికి ఇచ్చాడు? దేవుడు ఎవరికి స్పీచ్ ఇచ్చారు? టు ద నేషన్. ఈ దేశానికి తను అడ్రస్ చేశాడు. ఎప్పుడు? ఆన్ మండే నైట్. ఈ మండే నైట్ ఎప్పుడు? May 12th, అంటే మొన్న రాత్రి. May 12th, 2025 రోజు మెసేజ్ ఇచ్చిండంట. అంటే అడ్రస్, తను ప్రసంగం చేశాడు. ఇక్కడ అండ్ అంటే కంజంక్షన్, ఇది అండ్ అంటే కంజంక్షన్. అండ్ హీస్ విజిట్, అతని యొక్క రాక. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఐఎమ్ సారీ, ఇది మనం రెడ్డింగ్లో కాదు. ఇప్పుడు అండ్ వచ్చిందంటే ఇంకొక సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. చూడండి గ్రామర్ ఎలా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అండ్ హీస్ విజిట్, అతని యొక్క రాక. ఎక్కడికి వచ్చాడు? టు ఆదంపూర్ బేస్. టు ఆదంపూర్ బేస్. దేవుడు ఎక్కడికి వచ్చాడు? ఆదంపూర్ బేస్ ఆఫ్, ఎక్కడ ఈ బేస్ ఎక్కడ ఉంది? ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ కి వచ్చాడు. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ పంజాబ్. అచ్చా, పంజాబ్ లో ఉందా? ఓకే. ఈ పంజాబ్ లో ఈ ఎయిర్ బేస్ కి వచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఏం చేశాడు చెప్తున్నాడు. ఆన్ ద ఫ్రంట్ లైన్స్. ఫ్రంట్ లైన్స్ అంటే చెప్పాము కదా, ముందుండి పోరాడే వాళ్ళు. ముందుండి పోరాడేవాళ్ళు అంటే ఇక్కడ ముందుండి పోరాడింది ఎవరు? సోల్జర్స్, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సోల్జర్స్. సో ఎవరితో పోరాడారు వీళ్ళు? విత్ పాకిస్తాన్. ఎవరితోటి? విత్ పాకిస్తాన్. ఎప్పుడు వచ్చాడు అంటే ఆన్ ట్యూస్డే, ఏనా? ఆన్ ట్యూస్డే, విత్ పాకిస్తాన్ ఆన్ ట్యూస్డే. ఇగో ఇదంతా కూడా ఫ్రేజ్కి తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి సబ్జెక్టు ఏంటి? ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీస్ అడ్రస్ అండ్ హిస్ విజిట్. ఇది సబ్జెక్ట్. అతని యొక్క ప్రసంగము, అతని యొక్క రాక, ఇవి రెండు కలిపి సబ్జెక్టు. అంటే 1 + 1 2. సో అందుకనే వర్బ్ చూడండి, ఇక్కడ వర్ అనేది ప్లూరల్లో ఇచ్చాడు. వర్ రీఅష్యూరింగ్ అంటే వర్ ఎంకరేజింగ్. ఈ రెండు పనులు కూడా దేశాన్ని కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ చేస్తున్నాయి. ఎక్కడ? ఫర్ ద నేషన్, ఈ దేశానికి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ చేస్తున్నాయి. రీఅష్యూరింగ్. నేషన్ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? దట్. ఎవరి గురించి? నేషన్ గురించి. ఏం చెప్తున్నాడు? దట్ హ్యాస్ బీన్. ఈ దేశం ఎట్లా ఉందంట చెప్తున్నాడు. ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ a volatile conflict. In the midst of a volatile conflict. ఇక్కడ మిడ్స్ట్ అంటే ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ volatile conflict. ఒక అస్థిరమైనటువంటి గొడవలో ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో, నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నటువంటి ఈ దేశంలో అతని యొక్క మాటలు, అతని యొక్క విజిట్ అనేది ఈ దేశంలో మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ నింపింది అందని ఒక మీనింగ్. క్లియర్? సబ్జెక్టు, వర్బ్, మధ్యలో ఫ్రేజెస్. క్లోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ 2. మిస్టర్ మోడీ, మిస్టర్ గాడ్ అని చెప్పొచ్చు. వర్బ్ చూడండి, రీఐటరేటెడ్ అంటే పునః వ్యక్తీకరణ, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పడం. రీఐటరేటెడ్, బలంగా నొక్కిపెట్టి చెప్పడం. రీఎంఫసైజ్డ్, రీఐటరేటెడ్ ఇండియాస్ రివైజ్డ్ స్ట్రాటజీ. భారతదేశం యొక్క ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి విధానాన్ని గురించి బలంగా చెప్పాడు తన యొక్క ప్రసంగంలో. స్ట్రాటజీ దేని గురించి? స్ట్రాటజీ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్. ఏనా? స్ట్రాటజీ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్ ఎవరికి? టు టెర్రరిజం. ఇవాళ ఉగ్రవాదానికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాము అనే ఒక స్ట్రాటజీ, రివైజ్డ్ స్ట్రాటజీ తను బయట పెట్టాడు, ఎంఫసైజ్ చేశాడు, బలంగా నొక్కిపట్టి చెప్పాడు. విత్ క్లారిటీ అండ్ రిజాల్వ్. అయినా చాలా స్పష్టమైన వైఖరి మరియు చాలా స్పష్టమైనటువంటి విధానంని తను ప్రసంగంలో రీఐటరేట్ చేశాడు. ఉగ్రవాదాన్ని ఏ విధంగా మేము ఎదుర్కొంటాం? అయినా బ్లడ్ వాటర్ కెనాట్ ఫ్లో టుగెదర్. నీళ్లు రక్తం ఒక చోట పారదు అని చెప్పిండు. మీరు రక్తాన్ని చింజేస్తే మీకు నీళ్ళే లేకుండా చేస్తామని చెప్పేసిండు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ వన్, ఒక వ్యక్తిగా మనం ఆలోచిస్తే ఫర్ వన్, ఇండియా. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇండియా. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ నో లాంగర్ విల్లింగ్. ఇండియా ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్. విల్లింగ్ అంటే ఉత్సుకత, హోపింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ విల్లింగ్. సో ఇండైరెక్ట్ ఏంటి? ఇండియా ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు కాన్సీడ్. కాన్సీడ్ అంటే ఏంటి? సరెండర్ కదా, ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం. ఇండియా ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు సరెండర్ టు ద ఫిగ్ లీఫ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అని అతిపత్తి మాటలకు మేము లొంగి ఉండము మనం అంటాం కదా తెలుగులో. ఫిగ్ లీఫ్ అంటే ఏంటి? ఒక అత్తి చెట్టు. అంటే ఫిగ్ లీఫ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? షోయింగ్ సమ్ వాట్ వెరీ ఫ్రాజైల్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఫిగ్ లీఫ్ అంటే వాటిని కట్టుకొని ఎంతవరకు ఉండగలం?
సో రియాలిటీ అని బయటపడతా ఉంటుంది. బయటికి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నాము, ఉగ్రవాదాన్ని మేము పెంచి పోషించట్లేదు అంటున్నారు, కానీ నిజంగా చేస్తుంది వాళ్ళే కదా, ఎంతసేపు జాతి పెట్టగలరు. దట్ వాల్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫిగ్ లీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. దట్ ఈస్ నాట్ ద రియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఏమిటా రియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? ఫిగ్ లీఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫెన్ ఆఫర్డ్. ఇది ఎవరి ద్వారా ఆఫర్ చేయబడుతుంది? ఆఫెన్ ఆఫర్డ్ బై పాకిస్తాన్. అయినా ఒక తప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది. ఏమిటా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, దట్ టెర్రరిస్ట్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? టెర్రరిస్ట్, ఉగ్రవాదులు, వర్, ఇది వర్బ్, టెర్రరిస్ట్ వర్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్. నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు స్టేట్ యాక్టర్స్ అంటే ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టరు. ఇప్పుడు స్టేట్ యాక్టర్స్ అంటే ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ షబాజ్ షరీఫ్, మిలిటరీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్. సో వీళ్ళంతా ఎవరు? స్టేట్ యాక్టర్స్, అంటే ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. మరి నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ రూల్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ దే ఆర్ నాట్ రూలింగ్ ద గవర్నమెంట్. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఆ దేశం వాళ్ళు కాదు అని చెప్పడానికి నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ అంటాం అన్నట్టు. సో ఇక్కడ టెర్రరిస్ట్ వర్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ యాక్టింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. వాళ్ళు మాకు సంబంధం లేకుండా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారని పాకిస్తాన్ చెప్తుంది అన్నట్టు ఎంతో కాలంగా ఈ మాట. కానీ అది నిజమా? అసలే కాదు. పెంచి పోషించింది ఎవరు? పాకిస్తాన్. సో అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ సింధూర్. You see the subject is right now Operation Sindoor and the verb is here we call is. Is ongoing. అది ఆగిపోయేది కాదు, అది ఎల్లకాలం ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటుంది. బట్ కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇట్. ఆ వర్బ్ చూడండి, ఈస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ కంటిన్యూయేషన్. ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ కంటిన్యూయేషన్, అది కొనసాగుతూ ఉంది. కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ స్ట్రాటజిక్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు కొత్త విధానం ఏవైతే ఉందో ఆ కొత్త విధానంలో, కొత్త పంతాలో ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది కొనసాగుతుంది. ఈ న్యూ అప్రోచ్ ఏంటో చెప్తున్నాడు. విచ్ ఎర్లియర్ మేనిఫెస్టెడ్. మేనిఫెస్టెడ్ అంటే ఏంది? డిజైన్డ్, మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, తయారయ్యింది. విచ్ ఎర్లియర్ మేనిఫెస్టెడ్ లెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇంతకు ముందు కూడా ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ వచ్చినాయంట, కానీ మరీ అంత విజయం సాధించలేదు సింధూర్ లాగా అని అంటున్నాడు. సో ఇన్ ద సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఎప్పుడెప్పుడు జరిగినాయంట. ఇన్ ద సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఆఫ్ 2016, 2016లో సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ జరిగాయి. అదేవిధంగా బాలాకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్. బాలాకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ ఎప్పుడు జరిగినాయంట? 2019లో బాలాకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ జరిగినాయి. ఇవి అంత సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. బట్ సింధూర్ ఆపరేషన్ అనేది ఇంకా కొనసాగుతుంది. ఒక న్యూ స్ట్రాటజిక్ అప్రోచ్ లాగా ముందుకెళ్తుంది కంపారిటివ్లీ ద ప్రీవియస్ ఆపరేషన్స్. అవి అంత సక్సెస్ఫుల్ కాకపోయినా కూడా సింధూర్ అనేది ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్తుంది అని చెబుతున్నటువంటి విధానం. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇండియా ఈజ్ విల్లింగ్. నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ రైట్ నౌ హియర్ కాల్డ్ ఇండియా. ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇండియా. ఆ వర్బ్ చూడండి, ఈజ్ విల్లింగ్. విల్లింగ్ అంటే రెడీ టు డూ. ఇండియా ఈజ్ విల్లింగ్ టు ఎంగేజ్. ఎవరితోని మమేకం అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది? విత్ పాకిస్తాన్. ఎలా ఎంగేజ్ అవుతుందంట? విత్ ఆల్ డిప్లొమాటికల్లీ. బట్ ఓన్లీ ఆన్, ఏ విధంగా వెళ్తుందంట? బట్ ఓన్లీ ఆన్ ద సెంట్రల్ అండ్ రెలెవెంట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం. రెలెవెంట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం. ఈ రెండు అంశాలు, అంటే ఈ టెర్రరిజం అనే అంశం మీద మాత్రమే డిప్లొమాటిక్ గా ఇండియా మీతో చర్చలు జరుపుతుంది. మరి ఏ విషయం కూడా మీతో మేము చర్చలు జరపము. India is willing to engage with Pakistan diplomatically, but only on the central and relevant question of terrorism. ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన ప్రశ్నల పైన మాత్రమే మీతో మేము డిప్లొమాటిక్ గా ముందుకు కదులుతాము. ఈ టెర్రరిజం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ దట్ కంట్రీ. ఎమనేటింగ్ అంటే టు కమ్ ఫ్రమ్, రావడం. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? టు ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ కంట్రీ. అండ్ ద స్టాటస్ మీన్స్ ద సిచ్యువేషన్. ద స్టాటస్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్. ఇవాళ POK అంటాం మనం షార్ట్కట్లో. దీనిపైన మాత్రమే మేము క్వశ్చన్లకు కానీ మీతో డిప్లొమాటిక్గా ఎంగేజ్ అవుతాం. మరి ఏ విషయం పైన మీతో మేము ఎంగేజ్ కాము, మీతో మేము మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా లేము. ఒకవేళ మాటలు మాట్లాడాలంటే ఒకటి టెర్రరిజం పైన, ఇంకోటి POK, స్టాటస్ ఆఫ్ POK పైన మేము మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి ఇండియా విల్లింగ్గా ఉందంట. ఇది. సో నెక్స్ట్, మిస్టర్ మోడీ ఆల్సో మేడ్ ఇట్ క్లియర్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? మిస్టర్ మోడీ. వర్బ్ చూడండి, ఆల్సో మేడ్ ఇట్ క్లియర్. ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టం చేశాడు మోడీ. ఏంటది అంటే దట్. ఏమిటా విషయం అంటే దట్. సబ్జెక్ట్ చూడండి, ఇండియా సబ్జెక్ట్ వుడ్ స్టే. భారతదేశం నిలబడుతుంది దేని మీద? ఇండియా వుడ్ స్టే ద కోర్స్. ఇండియా వుడ్ స్టే ద కోర్స్. ఈ విషయం పట్ల భారతదేశం ముందుకెళ్తుంది. ఏ కోర్సు? ఆన్ ద డెసిషన్
ఈ నిర్ణయం పైన టు సస్పెండ్ ఇండస్ వాటర్స్ ట్రీటీ అయినా ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అనేది అబయాన్స్ లో పెట్టారు కదా. సో ఆ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో దాని మీదే కొనసాగుతాం. మేము ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ సస్పెన్స్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ మేము క్యాన్సిల్ చెయ్యము అనే విషయాన్ని కూడా మోడీ క్లియర్ చేశాడు. మేము వాటర్ వదిలిపెట్టాం ఇప్పుడే, మీరు రక్తం పారిస్తానంటే మేము వాటర్ పారించాం అని మోదీ చెప్పేశాడు. సో దో అంటే కంజంక్షన్ మీకు తెలుసు, అయినప్పటికీ అని ఒక పదం తీసుకుంటాం. దో మిస్టర్ మోడీ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. దో మిస్టర్ మోడీ వర్బ్ చూడండి. డిడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్ ఇష్యూ, డిడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్, ఇది చూడండి, మిస్టర్ మోడీ డిడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్, ఇది వర్బ్ అండి. డిడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్, ఈ విషయంలో జాయిన్ అవ్వలేదు. ఏ విషయంలో? ఇష్యూ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఇవాళ డొనాల్డ్ ట్రంప్ విషయంలో జరుగుతున్నటువంటి ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ విషయంలో మోదీ అనేట ఆయనే డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవ్వలేదు. ఆన్ హిస్ క్లెయిమ్ అంటే అతని వాదన, ట్రంప్ యొక్క వాదన ఏంటి అంటే దాట్ సో దిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ హిజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి. హిజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ట్రంప్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. వర్బ్ చూడండి, బ్రోకర్డ్ అంటే మీడియేటెడ్, మధ్యవర్తిత్వం వహించింది. బ్రోకెడ్ ద అండర్స్టాండింగ్, అయినా వీరిద్దరి మధ్యలో అండర్స్టాండింగ్ కుదిర్చడానికి ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్రోకరేజ్ చేసిందంట. బిట్వీన్ న్యూఢిల్లీ అండ్ ఇస్లామాబాద్, బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ విషయంలో బ్రోకరేజ్ చేసింది ఎవరు? ట్రంప్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంట. అండ్ హీ వాస్ కేటగిరికల్, ఇక్కడ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయింది చూసుకోండి. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ దో మిస్టర్ మోడీ డిడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్ ద ఇష్యూ విత్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ విషయంలో వస్తున్నటువంటి ఆ ఇష్యూ విషయంలో మోదీ డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ చూడండి, దో అంటే అక్కడ కంజంక్షన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. దో హీ వాజ్, ఇక్కడ హీ అంటే ఎవరు? మిస్టర్ మోడీ. ఆ వర్బ్ చూడండి, వాజ్, ఇది వర్బ్. హీ వాజ్ కేటగిరికల్. కేటగిరికల్ అంటే మీనింగ్ మనం చెప్పాము, వెరీ క్లియర్, విత్ ఆల్ క్లారిటీ, విత్ ఆల్ కన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కాల్డ్ కేటగిరికల్. కేటగిరికల్ అంటే విభజనాపూర్వకంగా ఉండడం, ఏది కథ అని తెలుసుకోవడానికి కేటగిరికల్. విత్ ఆల్ క్లారిటీగా మోదీ ఉన్నాడంట. ఇన్ హిస్ అసర్షన్ అంటే ఏంటి? ఇన్ హిస్ స్పీచ్, తన బలమైనటువంటి మాటలో తన క్లియర్గా ఉన్నాడంట మోదీ. ఏమిటా అసర్షన్ చెప్తున్నాడు? దాట్ ఇండియా, భారతదేశం వుడ్ బి గైడెడ్, అయినా భారతదేశం వుడ్ బి గైడెడ్, ఈ విధంగా గైడ్ చేయబడుతుంది ఎంటైర్లీ బై ఇట్స్ నేషనల్ ఇంటరెస్ట్. మన జాతికి ఏం కావాలో ఆ విధంగానే ఈ యొక్క భారతదేశం అనేది ముందుకు వెళ్తుంది అనే విషయాన్ని చాలా బలంగా స్పష్టం చేశారు మిస్టర్ మోదీ. సరే, ఇండియా పాకిస్తాన్ విషయంలో ఎంతమంది చేయి దూర్చినా, ఎంతమంది తల దూర్చినా, మిస్టర్ మోడీ అయినట్టయినా నేనే దాని విషయం సాల్వ్ చేసిన అని అన్నప్పటికీ భారతదేశం తన జాతి అవసరాల దృష్ట్యా నేషనల్ ఇంటరెస్ట్ ఎలా అయితే ఉందో అలా ఈ దేశం ముందుకెళ్తుందే తప్ప ఇవాళ మోదీ ట్రంప్ తల దూర్చాడా, ఇంకెవరు తల దూర్చాడా అనే విషయాలను పక్కన పెట్టి భారతదేశానికి ఏం కావాలో ఆ విధంగా ముందుకెళ్తుందనే విషయాన్ని మిస్టర్ మోడీ చాలా స్పష్టమైనటువంటి వైఖరితో తన స్పీచ్లో చెప్పాడు. ఏ విషయంలో అంటే ఇన్ డిసైడింగ్ ఇట్స్ ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్, భవిష్యత్తులో ఏం చేయబోతుంది భారతదేశం అంటే తన అవసరాలకు అనుగుణమైనటువంటి పనులు చేయబోతుంది. ఇవాళ మోదీ చెప్పాడా, ఇంకేదో చెప్పాడా అన్న విషయాలు పక్కన పెడితే భారతదేశానికి తన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉందో, తన యొక్క నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనుగుణంగా కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో ముందుకెళ్తుంది తప్ప భారతదేశం ఎవరికి తలొగ్గదు అనే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు మిస్టర్ మోదీ. ఫర్దర్ మూవ్స్, ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఫర్దర్ అంటే ఇన్ అడిషన్, ఇంకా కొన్ని విషయాలు. ఫర్దర్ మూవ్స్ బై ఇండియా, అయినా వర్బ్ చూడండి, ఫర్దర్ మూవ్స్ విల్ డిపెండ్, దీని మీద ఆధారపడతాయి. ఫర్దర్ మూవ్స్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ హౌ పాకిస్తాన్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ హౌ అనేది కంజంక్షన్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి పాకిస్తాన్. హౌ పాకిస్తాన్ రెస్పాన్స్, పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుంది టు ద చేంజ్డ్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు మొత్తం తలకిందులు అయిపోయింది కదా వ్యవహారం అంతా కూడా. నిన్న మూడు దాకా న్యూక్లియర్ వెపన్ అన్నాడు, ఎక్కడ పోయింది అది ఇప్పుడు? అలా. సో పాకిస్తాన్ రెస్పాన్స్ టు ద చేంజ్డ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద న్యూ రియాలిటీస్. ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త రియాలిటీస్ బయటకు వచ్చినాయి. వీటన్నిటి పట్ల పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది వేచి చూడాలి అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. ఫర్దర్ మూవ్స్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ హౌ పాకిస్తాన్ రెస్పాండ్స్ టు ద చేంజ్డ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద న్యూ రియాలిటీస్. ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి రియాలిటీస్ పట్ల ఇవాళ ఇండియా ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది
డిపెండ్ అవుతుంది అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. క్లియర్? అది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. సో మిస్టర్ మోదీస్ విజిట్ టు ఆదంపూర్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? మిస్టర్ మోదీస్ విజిట్. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? టు ఆదంపూర్. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? టు ఆదంపూర్. ఎక్కడుంది ఆదంపూరు? చెప్తున్నాడు 100 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద బార్డర్. 100 కిలోమీటర్ల నుంచి దూరంగా ఉంటుందంట మన బార్డర్ స్టేట్ నుంచి. ఫ్రమ్ ద బార్డర్. అండ్ ఆల్సో, మరియు, అండ్ ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్ ఇక్కడ. అండ్ ఆల్సో అ సైట్ ఆఫ్ ఇండియాస్, ఈ ఆదంపూర్ చెప్తున్నాడు అన్నట్టు. అండ్ ఆల్సో అ సైట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ రష్యన్ మేడ్ S-400 ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. మొన్న యుద్ధంలో పెద్ద పాత్ర పోషించింది ఇదే కదా, రష్యన్ మేడ్ S-400 డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది, ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్రాంతంలోనే ఇన్స్టాల్ చేయబడింది. ఆ ప్రాంతానికి మోదీ విజిట్ చేశాడు. ఇప్పుడు చూడండి, మోదీస్ విజిట్ వర్బ్ చూడండి, డిస్ప్రూవ్డ్. అంటే ప్రూఫే లేదు అసలు, అక్కడ ఆధారమే లేదు. డిస్ప్రూవ్డ్ పాకిస్తాన్స్ క్లెయిమ్. పాకిస్తాన్ చెప్పుకుంటున్నటువంటి వాదనని ఇవాళ డిస్ప్రూవ్ చేసేసింది. పాకిస్తాన్ ఏం చెప్తుంది మరి? ఇక్కడ చెప్పాడు దట్, చూడండి, దట్ ద బేస్. ద బేస్ అంటే ఎవరు? ఇప్పుడు ఈ ఆదంపూర్ బేస్, ఆదంపూర్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్. ఆదంపూర్ బేస్ వాజ్ హిట్. అది కొట్టబడింది. ఎప్పుడు? డ్యూరింగ్ రీసెంట్ మిలిటరీ ఫేజ్ ఆఫ్. రీసెంట్ గా సైనిక చర్య జరిగినప్పుడు ఆదంపూర్ మిలిటరీ ఆ యొక్క ఎయిర్ బేస్ అనేది ధ్వంసమైంది, దాడి చేయబడిందని ఏదైతే వాళ్ళు పాకిస్తాన్ చెప్పుకుంటున్నారో అది డిస్ప్రూవ్ అయిపోయింది. శుద్ధ తప్పు. స్వయాన ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్ళి చూశాడు, అంత బాగానే ఉంది, వాళ్ళ మిసైల్ ఏం హిట్ చేయలేదు అనే ఆ ప్రూఫ్ ఏదైతే ఉందో అది డిస్ప్రూవ్ అని తేలింది అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ దట్ సేడ్. మరి ఆ విషయాన్ని గనక మనం ఒకసారి చూస్తే, దట్ సేడ్, ఆ విషయాన్ని గనక మనం చూస్తే, దేర్ ఈస్ ఎ నీడ్, ఒక అవసరం ఉంది. దేర్ ఈస్ అ నీడ్, ఒక అవసరం ఉంది. ఏమిటా అవసరము? దేర్ ఈస్ ఎ నీడ్ టు ఇన్సులేట్. ఇన్సులేట్ అంటే ఏంటి? ప్రొటెక్ట్, షీల్డ్, కాపాడుకోవడం. ఇన్సులేట్ స్ట్రాటజీ, ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి విధానం మనకు కావాలి. ఫ్రమ్ పాపులిస్ట్ స్లోగనీరింగ్. పాపులిస్ట్ అంటే కొంచెం ఫేమస్ స్లోగాన్స్ చేయడం అన్నట్టు. ఇలాంటి విషయాల పట్ల ఇది ఇప్పుడు మిసైలే రాలేదు, ఆదంపూర్ బేస్ హిట్ అవ్వలేదు, కానీ పెద్ద ఎత్తున పాపులిస్ట్ స్లోగన్స్ అనేవి బయటకు వచ్చినాయి. సో వాటి నుంచి మన భారతదేశాన్ని కాపాడడానికి ఒక ఇన్సులేషన్ అనేది కావాలి. దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్, ఒకటి అవసరం. టు ఇన్సులేట్ స్ట్రాటజీ, టు ఇన్సులేట్ స్ట్రాటజీ ఫ్రమ్ పాపులిస్ట్ స్లోగనీరింగ్ అండ్ మరియు ప్రైమ్ టైమ్ టిఆర్పి వార్స్. ప్రైమ్ టైం అంటే ఏంది? సాయంత్రం 7 గంటలు, 8 గంటలు, 9 గంటలకు స్టార్ట్ అయితే ఇక టీవీ డిబేట్లు. అయినా ఈ టీవీ డిబేట్లో నిజంగానే వార్ జరిగిందా అన్న విధంగా చూపిస్తారు, కానీ రియల్ వార్ వేరు, వీళ్ళు చేసే యుద్ధం వేరు. వీళ్ళు దేనికోసం యుద్ధం చేస్తున్నారు? టీఆర్పీల కోసం యుద్ధం చేస్తున్నారు. సో దీని నుంచి మన భారతదేశాన్ని కాపాడాలి. ఇప్పుడు అనవసరమైన ఎవరు పడితే వాళ్ళు టీవీ ఛానల్లో ముందు కూర్చోవడం, డిబేట్లు పెట్టుకోవడం, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి మాట్లాడడం, ఇండియన్ గురించి మాట్లాడడం, దేశ అవసరాల గురించి పట్టించుకోకపోవడం, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ ప్రైమ్ టైం టీఆర్పీ వ్యూస్ కోసం చేస్తున్నారు. 1000 మంది టెలివిజన్ ఛానల్స్ చూస్తున్నారంటే అది నిజమా? కాదు కదా, అబద్ధాన్ని కూడా నిజం చేస్తున్నారు వీళ్ళే అని రైటర్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇండియా స్టేక్స్ అంటే ఇండియాస్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్, భారతదేశం యొక్క విషయాలు. ఇండియా స్టేక్స్ ఆర్, వర్బ్ చూడండి, ఇండియా స్టేక్స్ ఆర్ హై. భారతదేశం యొక్క విషయాలు చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. అండ్ మరియు చూడండి, దే మస్ట్ నాట్ బి హెల్డ్ హోస్టేజ్. భారతదేశం యొక్క ఇంట్రెస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బందీ చేయబడకూడదు. దే మస్ట్ నాట్ హెల్డ్ హోస్టేజ్, అవి బందీ చేయబడకూడదు. ఎవరి ద్వారా అంటే బై ద డిజైన్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్ట్. ఇవాళ పాకిస్తాన్ యొక్క ఉగ్రవాదులు చేస్తున్నటువంటి వ్యూహాల్లో మన భారతదేశం యొక్క ఇంట్రెస్ట్లు బందీ కాకూడదు. మనం ఎదుగుతున్నటువంటి దేశం, ఎదుగుతున్నప్పుడు రాళ్ళు వేస్తూ ఉంటాడు, రాళ్ళు మెట్టలాగా చేసుకొని ముందుకు పోవాలి తప్ప వాళ్ళ ట్రాప్లో మనం పడకూడదు అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో చూడండి, టెర్రరిస్టుల పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? విచ్ ఇచ్చాడు. సో విచ్ ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్, ఆ టెర్రరిస్ట్ ఉగ్రవాద సంస్థలన్నీ కూడా అన్యాక్సెప్టబుల్, అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యాక్సెప్ట్ కావు. క్వైట్ డిప్లొమాసీ. నా వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? క్వైట్ డిప్లొమాసీ అంటే కామ్ డిప్లొమాసీ. అండ్ కోవర్ట్ ఆపరేషన్స్. కోవర్ట్ అంటే సీక్రెట్ కదా, కోవర్ట్ ఆపరేషన్ సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, మే నాట్ బి సూటబుల్. మే నాట్ బి అనేది వర్బ్, సూటబుల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. మే నాట్ బి సూటబుల్ ఫర్ టీఆర్పీ మీడియా వార్స్. ఇవాళ ఏదైతే టీవీ ఛానల్లో టీఆర్పీల కోసం యుద్ధాలు చేస్తున్నారో అవి కరెక్ట్ కాదు, అవి సరి అయినటువంటివి కావు. బట్ కానీ
క్యాన్ బి, ఇగో ఇది వర్బ్, సారీ ఇక్కడ వర్బ్ అంటే ఎల్లో పెన్, కెన్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ యూస్ఫుల్, ఇవి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఎక్కడ? ఇన్ ద పర్సూట్ ఆఫ్, పర్సూట్ అంటే టు గెట్, ఇన్ ద పర్సూట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్, ఈ దేశం యొక్క వ్యూహాత్మకమైనటువంటి విలువలను పొందుకోవడంలో ఈ క్వైట్ డిప్లొమాసీ అండ్ కోవర్ట్ ఆపరేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బహుముఖ్యము, అన్ని బయటికి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ దేశం యొక్క స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్లను కాపాడాలంటే ఖచ్చితంగా క్వైట్ డిప్లొమాసీ ఉండాలి, కోవర్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉండాలి, అప్పుడే ఈ దేశాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తాం అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా we have discussed this passage, and this passage is for your homework. So hope you have taken the screenshot. Please take a screenshot and put your comments in the comment section. What is the subject and verb agreement? Okay na guys? So ee vidhanga we have discussed today entire vocabulary session for 1 hour and this remaining session for 20 minutes. Okay guys? So hope you understand this is the way you need to do daily. You will get clarity on English 100%. All right? Thank you. Have a good day.